परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो तव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खूब खूब आभार नरेंद्रभाई। સત્સંગની શરૂઆત પદથી કરીએ છીએ। ભરતભાઈ ગવડા આવશે, વિભૂતિબેન જીલશે। जय सच्चिदानंद। ઓકે, શું થયું? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું। सनम दिलदार भेदो थी भटकिया विषमा ठालूं। सनम दिलदार भेदो थी भटकिया विश्वमा ठालूं। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું। फकत मारू ने तारू भेद कपोड़ी कल्पना जनड़ी। फकत मारू ने तारू भेद कपोड़ी कल्पना जनड़ी। छुप्यूं तू ज्ञान अज्ञाने स्वभ्रांति बुद्धि थी जसड़ी। छुप्यूं तू ज्ञान अज्ञाने स्वभ्रांति बुद्धि थी जसड़ी। सनम निशोध मुख बाहर हती बुल मुग्ध प्रेमिनी। सनम निशोध मुख बाहेर हती भूल मुग्ध प्रेमिनी। स्वयं सुख गोप्यों भीतर मां भूलो काड़ी वीणी वीणी। स्वयं सुख गोप्यो भीतर मां भूलो काड़ी वीणी वीणी। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું। हमारी प्यासी तृप्ति किकीना काच थी वाळ्યું।
परोक्ष आधार अवलंबन विना बाने करोड़ों जखम। परोक्ष आधार अवलंबन विना बाने करोड़ों जखम। स्वयं रमणाज अविनाशी अमर चूहू जन्माजन। स्वयं रमणाज अविनाशी अमर चूहू अजन्म जन्म। विना प्रत्यक्ष कृपा न साची वस्तु समझाती। विना प्रत्यक्षनी कृपा न साची वस्तु समझाती। किशन ने देखता राधा जगत ने विसरी जाती। किशन ने देखता राधा जगत ने विसरी जाती। हमारी प्यासिया तृप्ति किकी ना काच थी भाड़ियों। हमारी प्यासिया तृप्ति किकीना काच थी बाड़ियों। परिभाषा च प्रेमिनी युगो थी कायमी जबोल। परिभाषा ज प्रेमिनी युगो थी काय मीजा बोल। अबुध राधा ज चेतावे हे कृष्णा आंतरिक कपट खोल। अबुध राधा ज चेतावे हे कृष्णा आंतरिक पट खोल। भले गाड़ू या घेलू हो हमोने कहीं नथी परवाह। भले गांडू या गेलू हो अमोने कई नथी परवाह। चढ़े छे पैण प्रेमी ने तिहारे जाय छे पैणवा। चढ़े छे पैण प्रेमी ने तिहारे जाय छे पैणवा। हमारी प्यासिया तृप्ति किकी ना काच थी भाड़ियों। हमारी प्यासिया तृप्ति किकीना काच थी बाड़ियों। लगन लागे छे वीरहीने सदाए कायमी सुखनी। लगन लागे छे विरहीने सदाए कायमी सुखनी। મળે છે જ્ઞાનની શુદ્ધ આત્મા પ્રગટ આ મોક્ષ સુખમુખી. મળે છે જ્ઞાનની શુદ્ધાત્મા પ્રગટ આ મોક્ષ સુખમુખી. સ્વયં પ્રજ્ઞા જ મુજ રાધા શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન શુદ્ધ ચેતન. સ્વયં પ્રજ્ઞા જ મુજ રાધા શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન શુદ્ધ ચેતન.
अभेदी निज स्वरूप भगवान, स्वयं आशक स्वयं हूँ सनम। अभेदी निज स्वरूप भगवान, स्वयं आसक स्वयं हूँ सनम। हमारी प्यासी तृप्ति किकी ना कांच थी भाड़ियों। हमारी प्यासी तृप्ति की ना काच थी बाड़ियों। समष्टि दम्ब दम नाची, मूरत परमात्मा पामी। समस्ती दम्ब दम नाची, मूरत परमात्मा पामी। नवद घट प्रेम शाश्वत ई, अमन मूड मैत्री चिर शांति। नवद घट प्रेम शाश्वत ई, अमन मूड मैत्री चिर शांति। अमन मूड मैत्री चिर शांति, मूरत परमात्मा पामी। अमन मूड मैत्री चिर शांति, मूरत परमात्मा पामी। हमारी प्यासी तृप्ति किकी ना कांच थी भाड़ियों। हमारी प्यासी तृप्ति की ना काच थी बाड़ियों। दादा ने देखता महात्मा, जगत ने विसरी जाता। दादा ने देखता महात्मा, जगत ने विसरी जाता। हमारी प्यासी तृप्ति किकी ना कांच थी बाड़ियों। जय सच्चिदानंद। कोई शब्द रहता नहीं, कोई शब्द रहता नहीं। सुपर, ફેન્ટાસ્ટિક, એકદમ ગાયું પણ બહુ સરસ, બંને વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ. જે રીતે દાદાએ કીધું છે ને, અમુક વખત એમ કીધું છે કે પદ ખાલી આમ જ અંદર જવા દે ને તો એ જબરજસ્ત કામ કરે એવું છે. શું શબ્દ રચના છે. હવે स्वयं प्रज्ञाज मुझ राधा, રાઈટ રાઈટ श्री कृष्णा शुद्ध ज्ञान चेतन। રાઈટ રાઈટ अबुध राधा चेतावे, हे कृष्णा आंतरिक खोल। રાઈટ રાઈટ ગજબ ગજબની લાઈનો. અરે રે રે, હવે આ તો આ છે ને, ભલે ગાંડું યા ગેલું હોય, અમોને કઈ નથી પરવા. ઈ એવું છે કે પેલા કોઈ દાદા ભગવાન ને આમ સત્સંગ સાંભળવા જાય ને તો સગાવાલા કે આજુબાજુ વાળા કે આ લોકો ગાંડા થઈ ગયા છે સાવ. પણ કે ભલે ગમે એવું હોય, અમને કઈ પરવા નથી આ અંદર. હવે અમને જે મળ્યું છે એ કોઈ નથી મળ્યું. સાચી વાત. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ખૂબ આભાર બી શું માનીએ એમ થાય, એના જેવું છે. છતાં એક દિલથી વાત નીકળી જાય. શબ્દો ટૂંકા પડે છે. સાચી વાત, બિલકુલ. શબ્દો આપણે મપાઈ વાપરવા જોઈએ. હા, વાત સાચી છે, બિલકુલ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, મુંબઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન નું બુક નંબર 54, પાનું નંબર 21,
હા 17-1-81 દાદા દરબાર. એ મિનેશાનંદી આજે દાદા દરબાર કે એટલે ક્યાં આમ સામાન્ય બરોડામાં? દાદા દરબાર એટલે મામાનીપુરમાં. હા મામાનીપુરમાં. અચ્છા, વેરી ગુડ. સરસ, આજે ઉકેલ આવી ગયો. સરસ. બહુ અલગ સુંદર. અલગ જગ્યા લખેલો હશે નામ પાસે ત્યાં. નહીં, એ લખેલું હોય પણ જ્યારે દાદર સામાન્ય રીતે જે દાદર થતો હોય ત્યાં દાદર લખતા હતા. હા, તો દાદર, પણ જ્યારે દાદા દરબાર કે છે એટલે મામાનીપુર ટિપિકલ. મામાનીપુરમાં. હા, રાઈટ, વેરી ગુડ. સરસ સરસ બોલો સરસ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન કે છે કે પોતે કરતો નથી ત્યાં મેં કર્યું તેનું નામ ગર્વ છે, પણ કરતાપણું એ જ જગતની અધિકરણ ક્રિયા છે. કરતાપણું એ જ જગતની અધિકરણ ક્રિયા છે. સાહેબ એટલું સમજાવો ને. એટલે કરતાપણું એટલે શું? તો કે અહંકાર. હા, હું કરું છું. જગત ચાલે છે કયા આધાર? તો કે અહંકારના આધારે ચાલે છે. એક્ઝેક્ટ. ક્યાં તો ચાર્જ અહંકાર હોય, ક્યાં તો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. બેમાંથી એક અહંકાર હોય તો જ જગત ચાલ્યા કરે. તો કે આપણે મહત્વ માટે શું થયું? હાજી. તો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર રહ્યો. હાજી સાહેબ. પણ ત્યાં ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં જાગૃતિ હોય તો ત્યાં પેલું પોતાપણું, મારાપણું પેલું મનાવવા જાય, સંજોગો દબાણ કરે તો પોતે અંદરથી સ્વીકાર ના કરે એમાં. શું કહેવાય, તારે જે બતાવો એ બતાય, આઈ ડોન્ટ એગ્રી વિથ યુ. છેલ્લે કશું ના થાય તો આવું કહી દે, હું તારી સાથે સહમત થતો નથી, તારે જે બતાવવું એ છૂટ છે. બહુ સરસ, સરસ. હું માની નહીં લઉં કે તું જે બતાવે છે સાચું છે એમ. બરોબર છે. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે સંસારનું મૂળિયું શું? તો કે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન. કયું અજ્ઞાન? તો કે પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા. હું પોતે કોણ છે નથી જાણ્યું, તો કે એના આધારે પેલી અધિકરણ ક્રિયા ચાલુ ને ચાલુ છે. અચ્છા, હા હા હા. એટલે એનો એન્ડ આવે નહીં ક્યારે. કે આ તો આપણી કુદરતી પુણ્ય સારી કે દાદા ભગવાન મળ્યા ને આપણું કામ નીકળી ગયું. સાચી વાત છે. એટલે મૂળ કામ નીકળી ગયું, પણ દાદા ભગવાન જે કહ્યું કામ કાઢી લેજો એ કામ કરવાનું બાકી રહ્યું. હા હા હા. તો મહાત્મા તો પાકા એટલે બધું પૂર્ણાહુતિ કરી જ લે. ના કોર્સ જરા સમજાવો સાહેબ. સમજાવો સાહેબ. આપણે મહાત્મા પૂર્ણાહુતિ ના કરી લઈએ? ના, સમજાવો સાહેબ. તમને દૂધપાક બનાવવાનું ચાલુ કર, કોઈ આપ્યું હોય કે આ દૂધપાક પૂરો કરી દેજો, તો પૂરો કરી દઈએ કે ના કરી દઈએ બનાવવાનો? ત્યાં પર ચમચો હલાવવાનો, ચમચો હલાવ્યા કરીએ. કેમ? તો નીચે ચોટી જશે, એ દાજી જશે તો પછી અંદર સુગંધી આવશે બરેલાની. બરોબર છે. ત્યાં કેટલા જાગૃત રહીએ? હા, એટલે આમાં પણ એટલું જ જાગૃત. ત્યાં આપણને કિંમત છે. શાની કિંમત છે? મારું ખરાબ ના દેખાવું જોઈએ. આનારે એવું ના કહો છો કે ગીતાબેન તમે કેવો દૂધપાક બનાવો, તો દાજી ગયેલો છે. એક્ઝેક્ટ સાહેબ. ત્યાં કેટલા જાગૃત છીએ આપણે. એક્ઝેક્ટ, બરોબર છે. તો કે અહીંયા દાદા ભગવાને આપણને હાથમાં મોક્ષ આપી દીધો. હા સાહેબ. તો આપણે ત્યાં આપણું કામ કર્યું? મિનેશ એનું કામ કાઢી લીધું? તો કે કામ કાઢ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે બહાર ભલે સંજોગો ગમે તે આવે, મતભેદના સંજોગો આવે કે મારું તારું સંજોગો આવે કે પોતાની ડિઝાઇનની પકડો દેખાતી, જાત જાતનું બધું દેખાતું હોય. દેખાડે, હા. ક્યાંય પોતે એની સાથે બેસે નહીં, એના પક્ષમાં ના બેસે. વાત સમજાય? ત્યાં પર પરિણામમાં ધક્કો વાગેલો હોય એટલે એ ધક્કામાં ખેંચાય ખરો, તો પાછો શું કહે કે ના હું તારી સાથે સંમત થતો નથી. ભલે તે અમને આ ધક્કો મારીને કરાવડાવ્યું, પણ અમે તારી સાથે એગ્રી થતા નથી. એટલે કિંમત છે ને કે તમે ત્યાં એના જ પક્ષમાં બેઠા કે એના પક્ષમાંથી બહાર નીકળી ગયા? પક્ષમાંથી બહાર નીકળી ગયા આપણે. કર્મ ફળ શું આવ્યું એની કિંમત નથી. એ ફળ આવ્યું ત્યારે ફળમાં તમે ત્યાં તન્મય રહ્યા, ફળના પક્ષમાં રહ્યા કે ફળના વિરોધ પક્ષમાં જતા રહ્યા બદલીને? કિંમત એની છે. એટલે કામ નીકળે ક્યારે? તો
તો કે આ પક્ષ ના લઈએ, પ્રકૃતિનો બિઝનેસનો પક્ષ ના લઈએ, પ્રકૃતિનો પક્ષ ના લઈએ, એની પ્રકૃતિની ભૂલોનું રક્ષણ ના કરીએ તો પેલું કામ નીકળે. નહીં તો કામ નીકળે ક્યારે? ના નીકળે. પણ કામ કરવાનું કેટલું સહેલું છે આપણા માટે. બરોબર છે સાહેબ. તો કે આટલું સહેલું દાદાએ કરી આપ્યું આપણને, એ કે વ્યવહાર બદલવાનો કહ્યો છે? ના, કોઈ વ્યવહાર બદલવા નથી કહ્યું. આ બધો વ્યવહાર બદલીને આવજો એવું નથી કહ્યું ક્યારે. ના ના. તો કે આપણે જેવા હતા એવા દાદાએ સ્વીકારેલા હતા. એક્ઝેક્ટ સાહેબ. આપણે તો દાદા ભગવાન કરતા આગળ વધેલા, એટલે દાદા તો સ્વીકારી લેતા હતા આપણને બધાને. પાપ અને આધારે ચાલીએ ને બુદ્ધિ, એટલે ભાઈ પેલો ત્યાં દાદાની જેમ આપણને સ્વીકાર ના થાય સામેવાળાનો વ્યવહારનો. તો કે સામેવાળાનો વ્યવહારનો સ્વીકાર થાય નહીં તો હિસાબ ત્યાં જમા લીધો કે પેન્ડિંગ રાખ્યો? પેન્ડિંગ. ત્યાં પછી કામ આપણું નીકળે કે ત્યાં ઉભા રહી ગયા, આપણે સ્ટેન્ડસ્ટીલ થઈ ગયા? ત્યાં ઉભા રહી ગયા, આપણે સ્ટેન્ડસ્ટીલ થઈ ગયા સાહેબ. એટલે બીજી રીતે કહીએ. હાજી સાહેબ. તો કે વહેતું પાણી હોય, હાજી, તેમાં દુર્ગંધ મારતી હોય? તો કે વહેતું પાણી એમાં દુર્ગંધ ના મારે. ના મારે. પણ જે પાણી બ્લોક કરી નાખ્યું, એક જગ્યાએ ભેગું કરી દીધું ને પછી એને જવાની જગ્યા ના રાખી, એ પાણી ત્યાં ત્યાં જ પડી રહે તો એ પછી પાણી ગંધાઈ ઉઠે ધીરે ધીરે. તો કેવી રીતે અહીંયા અનંત અવતારથી બધું આપણે અહીંયા બરબર જ કરેલું, બહાર નીકળવાનો રસ્તો રાખ્યો જ નતો. બરોબર છે સાહેબ. કારણ કે માલિકી ભાવ એટલો પાકો હતો, સજ્જડ હતો. એક્ઝેક્ટ. કે પેલું કવિરાજા પદમાં કહ્યું ને, અમારી પ્યાસી અતૃપ્તિ કીકીના કાચથી ભર્યું. તો કીકીના કાચથી જે ભર્યું એને 100% સાચું માનેલું હતું. બરોબર છે. તો કે આ જ સાચું છે, બીજું બધું ખોટું છે, બીજા કહે છે બધી વાતો ગપ્પા છે. એટલે ત્યાં સામેની વ્યક્તિની સાચી વાતોનો પણ આપણને સ્વીકાર થયેલો, એટલે તીર્થંકર બાંધ ધોઈને પી ગયેલા આપણે. મારી આંખથી દેખાય છે સાચું કે તમે કહો છો એ સાચું? તો સમજણ કેટલી પાકી હતી. તો કે એમ જ માર ખાઈ ખાઈને આપણે કામ નીકળ્યું નહીં આપણું. હા, એ ઊંધી સમજણથી જ માર ખાધો છે સાહેબ. આપણે ઊંધી સમજણથી એવી ક્યાં ખબર પડતી હતી? હવે એક્ઝેક્ટ ખબર પડવા માંડી કે આ ઊંધી સમજણથી બહુ માર ખાધો. હવે સવડી સમજણ દાદાની સમજણથી કામ કાઢી દો સાહેબ. એટલે એ સમજણ જેટલી પાકી થાય એટલું કામ નીકળવા માંડે. હાજી સાહેબ, બરોબર. કામ નીકળે તો પેલું સ્વયં રાધા ને સ્વયં કૃષ્ણ કહ્યું ને એના જેવી દશા થઈ જાય. સાચી વાત છે સાહેબ. એટલે શું થાય તો કે જગતના જીવ માતા જોડે વ્યવહાર કહો તો કે બધે હું જ છું, બધે હું જ છું. પછી વિરોધી દેખાય છે કે ભૂલ કરતો દેખાય છે પણ હું જ છું એમ. એવું જ હતું સાહેબ. ના, એવું નહોતું પેલા, હવે એવું થશે. હવે એવું થઈ રહ્યું છે, હવે થઈ રહ્યું છે. એટલે થઈ રહ્યું છે, પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ. હવે શું થાય તો કે એ પ્રોસેસ ફાસ્ટ ક્યારે થાય કે પેલા ભૂલના પક્ષમાં ના બેસે તો પ્રોસેસ પાસ થઈ જાય આપણી. ભૂલના પક્ષમાં હું ના બેસું ગીતાબેન તો મારી પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય. એટલે ગીતાબેનની ભૂલ થાય એનો વાંધો નથી. ભૂલ થયા પછી ગીતાબેન પાસે પોતાની પ્રકૃતિનો પક્ષ ખેંચે કે ના ભાઈ મારી તો ભૂલ છે જ નહીં. ના, હું તો 100% સાચી જ છું. હા, તો મારા કર્મનો ઉદય હતો એટલે મારે ફરજિયાત કરવું પડ્યું એમ. ના, એ ઉપરાણું લેવાનું જ નથી. એટલે જાણતા અજાણતા આપણે ક્યાં પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરી બેસીએ છીએ. હાજી સાહેબ. એ જેટલું સમજાય પકડમાં આવે એટલું પછી પક્ષ લેવાનો ઓછો થાય કે ના થાય પછી ધીરે બંધ થવા માંડે પછી. એટલે દાદા વગર બહુ સરસ દવા બતાવેલી આપણને. દાદાએ શું કહ્યું કે ભાઈ અમે જ્યાં માકડા પર બેસીએ છીએ ને એ માકડા ચોરીના લાકડાનો છે. હવે અમને બોલવાની ક્યાં જરૂર હતી? એ ના બોલ્યા તો કોઈ પૂછવાનું હતું કે ભાઈ ચોરીના લાકડાનો માકડો છે કે તમારા પૈસા કમાયેલાનો છે? ના, કોઈ પૂછવા વાળું નતું. પણ છતાં કેમ એ બોલ્યા તો કે દાદાનું સાંભળીને આપણી હિંમત ખુલે કે ભાઈ હું પણ મારી ભૂલો જાહેર કરી દઉં.
કરવી રહું આપણે. ને ભૂલોનો સ્વભાવ કેવો, મનનો સ્વભાવ કેવો છે કે જ્યાં સુધી આપણે ઢાંક ઢાંક કરીએ ત્યાં સુધી એને અંદર ગુણાકાર થયા કરે, એનું આયુષ્ય વધ્યા કરે ભૂલોનું. અત્યાર સુધી તો આપણે બહુ પાકા હતા ને એટલે ગુણાકાર કરેલા આપણે. પાકા જ કહેવાય ને ગુણાકાર કર્યા એટલે. હવે નથી કરવા. એટલે પાકા તો શું હતું કે માર વધારે ખાવામાં પાકા થઈ ગયેલા. હા એટલે જ ને સાહેબ, હવે રીઢા થઈ ગયેલા એમ નફટ. એક્ઝેક્ટ સાહેબ, સાચી વાત છે. હવે માર પડેનો વાંધો નહીં, પણ મારું છોડીશ નહીં કે કેટલી પકડ જબરજસ્ત હતી જાણે કે. એટલે ત્યાં પેલું કાચની કીકી થી દેખાય એને સાચું માનેલું, કાનથી હમણાં એને સાચું માનેલું. એક્ઝેક્ટ ખરી વાત છે. થાય શું પછી ત્યાં? ખરી વાત છે. કે હવે અત્યારે શું થાય છે કે અત્યારે પાછલા પડઘા સ્વરૂપ અત્યારે પાછું આવી રહ્યું છે. એ પડઘા સ્વરૂપ આવી રહ્યું છે એવું સમજાય તો ત્યાં છૂટા પાડવું પડે કે છૂટું પડી જ જાય? ત્યાં છૂટું પડી જ જાય સાહેબ. એટલે પેલું બતાવે ખરું અંદર કે આ તો તમારો જ અવાજ છે, તમારું જ બોલેલું છે, બીજું તો કોઈ છે નહીં, તો અહીંયા કોણ બોલવા આવ્યું છે કે? એવું ના સમજાય કે મારું પાટલું જે કરેલું તો એનો પડઘો આવી રહ્યો છે. કે પડઘાનો પડઘા તરીકે સ્વીકાર હોય કે હું બોલ્યો મારી વાણી છે રીતે સ્વીકાર હોય? મારી વાણી છે, હું જ બોલ્યો છું એવું સ્વીકારવાનું સાહેબ. નહીં એ પેલા, હવે તો શું કે આ પડઘો છે પાટલો, હવે પડઘા નીકળે છે બધા. એટલે અત્યારે પાટલા પડઘા તરીકે સ્વીકાર કરીએ તો પેલું ભાગાકાર થવા માંડ્યો. પછી ભાગાકાર થાય છે. બરોબર, એક્ઝેક્ટ. એ ભાગાકાર થાય એટલે આપણે છૂટવા માંડ્યા. એ પડઘા અત્યારે નીકળી રહ્યા છે એનો આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ એટલે આપણે હવે છૂટી રહ્યા. એટલે પડઘા તરીકે સ્વીકાર થાય એટલે ભાગાકાર થાય. એક્ઝેક્ટ સાહેબ, આજે સમજાઈ આ વાત. બરોબર. એટલે કહ્યું ને દાદા ભગવાને કે આ બધું છે શું છે કે ભાષ્યમાન પરિણામો છે. હા, ભાષ્યમાન પરિણામો છે. ખાલી ભાષા છે કે મારી વાણી છે, મારું બોલેલું છે, મારી જોડે વ્યવહાર કરી રહ્યા છે. એટલે બધું મિનસ શું નહીં, તારી જોડે કોણ વ્યવહાર કરવાનું હતું? સાચી વાત છે સાહેબ, સાચી વાત છે. શુદ્ધાત્મા તો કોઈ ઓળખતું નથી તો વ્યવહાર કોણ કરવાનું તમારી જોડે? સાચી વાત છે. તમારું જ પીરસેલું, તમારું પીરસણ સામે પાછું આવી રહ્યું, તને જમા કરવું એટલે ઉકેલાઈ જાય એનો. ઉકેલ આવી જાય, સાચી વાત છે. ઉકેલ લાવવાની તૈયારી છે આપણી? હા, તૈયારી હવે 100% સાહેબ. એટલે હવે ઉકેલ લાવનાર એટલે મીન્સ જેને કામ કાઢી લેવું છે એની સ્થિતિ કેવી હોય? ક્યાંય પોતાની કોઈ જાતની આગ્રહ પકડ હોય નહીં. હા હા હા, બરોબર. જે પરિણામ સામે આવ્યું અંદર જમા કરી લે, જમા કરી નિકાલ કરો. બરોબર છે. એક્ઝેક્ટ સર. સંભાવ નિકાલ એટલે શું કે હું એકાંત સેટલ કરવા બેઠો છું. હા હા હા. એટલે પાછલા આપણા જે દેણદારો છે જે આપે લઈ લેવાનું, જમા કરી, બાકીનું રાઇટ ઓફ કરવાનું. જમા કરીને રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું. એટલે બાકી જે રહ્યું એ રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું. હા, એ રાઇટ ઓફ કરી દેવાનું. બરોબર સાહેબ. એટલે આપણે સામેવાળાને મુક્ત કરી દીધા, સામેવાળા આપણને બાંધો આવે ખરા? ના 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 આવે. જે લેણદાર છે તો કે આપણે કહીએ ભાઈ તાર જે હોય તારો હિસાબ લઈ જા કે ભાઈ લઈ જા. હા હા હા. કે દાદા ભગવાન આ વ્યવહાર હતો. સરસ સરસ સાહેબ. બીજું એક એવું હતું મને ગીતાબેન ને કે દાદા ભગવાન કે છે ને કે બ્રહ્મચર્ય ઉણોદરીથી જાગૃતિ રહે તો તે જાગૃતિથી બ્રહ્મચર્ય રહે. આપણે હવે ઉણોદરીમાં ગીતાબેન ગીતાબેનની ઘરે કેવું થાય છે કે ધારો કે ગઈકાલે પૂરણપોળી બનાવીને તો આપણે રસોડામાં કહી દીધું બાઈને कि भाई तुम मेरे लिए एक ही बनाना, हम दो नहीं खाएगा. એમ उसको એને હિન્દીમાં બોલ્યું પણ એણે એક એવડી મોટી બનાવી કે બે અંદર આવી જાય. બરાબર. એને આજ એક ही खाने वाला है ना तो दो का मिश्रण एक में એકમાં કરી નાખ્યું એને. તો પછી મને પીરસ્યું એને. એટલે પછી હવે આપણે તો પેલું મનમાં નક્કી કર્યું હતું એક જ ખાવાની નાનકડી, એવું ઉણોદરી કરવી હતી. તો આવું થઈ જાય છે સાહેબ. હવે આપણે આમાં
કેવી રીતે એને કહેવાનું કે જાગૃતિ રાખવી છે મારે કે તો શું? શું આપણે જો તમે અડધી ખાવ તો તમને કોઈ બૂમા પાડવાનું છે? ના. કેમ અડધી ખાધી એવું કોઈ કહેવાનું છે? ના, કોઈ નથી કહેવાનું. એટલે પોલ કોણ મરાવે છે? આપણે જ પોતે પોલ મારી દઈએ છીએ. એટલે અંદર તમે મન બુદ્ધિ પેલું ત્યાં પોલ મરાવે છે. હવે એક જ છે ને, ખાઈ નાખો ને કહેવાય. અને પછી પેલો લોભ બી હશે ને અંદર કે બગડે નહીં. હા, એટલે તો અંદર પડે પડે ગુણ કરે ને. બહુ બધા અંદર બેઠેલા છે ને. ના ના, અંદર પડે પડે ગુણ કરે ને, એ અંદર સમજણમાં ફિટ છે ને આપણને. હા હા સાહેબ, એ બહુ હેરાન કરે છે. એટલે પછી પેલું વધારે ખવાઈ જાય એટલે મેણો ચડે કે ના ચડે? ચડે એક્ઝેક્ટલી. એટલે અંદર પડે પડે ગુણ કરેલા બતાવે કે ના બતાવે? સાચી વાત છે સાહેબ. એટલે ત્યાં ગીતાબેનને કહેવું પડે કે જો ભાઈ વેડમી તમારે એક ખાવી હતી, એને તો ડબલ કરીને મૂકી. કેમ ડબલ કરીને મૂકી? તો કે આપણે આ જ વસ્તુ કરતા હતા પહેલા. ઘરમાં કોઈ કહ્યું કે મારે એક જ ખાવી છે એમ, તો શું કરીએ આપણે? આપણે ડબલ પીરસતા હતા. મોટી કરીને જ મૂકીએ એમ. મોટી કરીને એ જ ને. આપતો પુત્ર આવ્યા હોય, ખબર હોય એક કે બે રોટલી જ ખાય છે, તો આપણે કઈ રોટલી કઈ સાઈઝ ની કરીએ? મોટી સરખી રોટલી. દરેક ને એવું થાય કે ના થાય કે થોડું વધારે ખવડાવીએ? થોડુંક ખવડાવીએ એવું થાય. હા. હવે દાદા ભગવાન નો વ્યવહાર જુઓ. દાદા ભગવાન કેવું એડજસ્ટમેન્ટ લેતા હતા? તો કે એમને પ્રકૃતિને અનુકૂળતા ના આવતું હોય, એ પીરસલ હોય તે પેલું પૂરું કરે. બરાબર? એટલે સામે પીરસનાર શું લાગે? આ દાદાને બહુ ભાવે. દાદાને આ બહુ ભાવ્યું લાગે છે. એટલે પૂછીને પીરસે કે પૂછ્યા વગર જ પીરસી દે? પૂછ્યા વગર જ પીરસી દેવી. વાત સમજાય? એટલે દાન ફરી એનો નિકાલ કરવો પડે કે ના કરવો પડે? કરવો પડે નિકાલ. દા ભગવાનને મેં ક્યારેય થાળીમાં છોડી દેલા જોયા નથી એમ. બોલો. વાત સમજાય? સામાન્ય રીતે ક્યારે છોડે નહીં. એટલે પછી અમને એડજસ્ટમેન્ટ કેટલા લેવા પડે? બહુ એડજસ્ટમેન્ટ. એટલે ભાઈ પાછળ શું કરે કે પાછળ પછી કટ મારે ભાઈ. જે બાકી રહ્યું હોય એમાં ભાઈ કટ મારે ભાઈ. એટલે ફરી ભાઈ ત્યાં ના પાડે. તો બીજી રીતે સમજાવો. મારવાડી ત્યાં જમવા ગયા આપણે. કાઠિયાવાડી ત્યાં જમવા ગયા તો કેટલો આગ્રહ કરે? તો પહેલી વાર ગયા તો ફસાઈ જઈએ કે ના ફસાઈ જઈએ? એક્ઝેક્ટ સાહેબ, બરોબર છે. ત્યાં આપણને અનુભવ થાય કે ભાઈ અહીંયા તો પેલું જેવું પૂરું કરે એની સાથે બીજું મૂકી જ દે છે એમ. તો પછી અનુભવ જ્ઞાન હાજર રાખે કે ના રાખે? તારણ હાજર રાખીએ કે ના રાખીએ? રાખીએ ત્યાં. એટલે તારણ હાજર રાખે એટલે શું કરીએ આપણે? તો કે રોટલી એમની એમ મૂકી રાખે તો મીઠાઈ ને એના હાથે ના અડાડીએ. છેક છેલ્લે સુધી હાથ ના અડાડીએ. તો શું પતાવીએ? તો પેલું શાક પતાવીએ કે દાળ પતાવીએ એવું ધીરે ધીરે પતાવીએ. ધીરે. વાત સમજો? ત્યાં કેટલા ફ્લેક્સિબલ થઈ જાય, એડજસ્ટેબલ થઈ જઈએ આપણે. એક્ઝેક્ટ સાહેબ, બરોબર. એ જ વસ્તુ આપણે જ્યાં જમવા બેઠા હોઈએ આપણે જ ઘરે, તો એ વસ્તુ હાજર રહેવી જોઈએ ને? એ એક્ઝેક્ટ રાખવાની સાહેબ, એક્ઝેક્ટ. ત્યાં આપણે કહેવાનું કે ગીતાબેન આ ઘર આપણું જ છે, તો પેટે આપણું જ છે, પારકું નથી કે. એટલે તમને ભાવે છે પૂરણપોળી, સારી વસ્તુ છે. એક કામ કરો, આપણે ઉણોદરી તો તમારે કરવી જ છે ને, તો અડધી ખાઓ આપણે કે. અડધી ખાઓ, બરોબર. બહુ ઈચ્છા થતી હોય તો અડધી પછી આપી દેજો. અડધી સાઈડમાં મૂકી દેવાની. આપી દેવાની. બરોબર. એ એક્ઝેક્ટ બરોબર. સાહેબ એમાં શું થયું છે, હવે એને કેટલા વખતથી ખબર હતી, કેટલા વર્ષોથી હું દાળ ભાત નથી ખાતી. હવે એને ખબર છે આ બેન ગીતાબેન આપણા દાળ ભાત નથી ખાતા. હવે એને એવો ફોર્સ કર્યો, અભી તુમ कुछ नहीं खाता है बेन, तो एक ये रोटी खा लो. એમ જ મને ફોર્સ પાછો કરે, એટલે અંદર વાળા પાછા જાગૃત થઈ જાય કે ચલો ખાઈ લો, એમ થાય છે. કેટલો ભાવથી કહે છે. હા સાહેબ, એ છે.
એટલે સામેવાળાનો ભાવ પૂરા તો કરવા પડે ને. હા, પૂરા કરવા પડે એવું થઈ ગયું છે. એટલે સામેવાળાના ભાવ પૂરા કરવા માટે ખાઈએ છે કે આપણી નબળાઈને ઢાંકવા માટે ખાઈએ છે? એ આપણી જ નબળાઈની ગાંઠો સાહેબ. એટલે એ સમજાય તો ભાઈ કામ થાય આગળ. હા, આપણી નબળાઈની ગાંઠો છે એટલે એટલે આમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ, એમાં જ ફસાઈ જઈએ છીએ. એટલે ઇમોશનલ પણ કોણ કરાવે છે? બુદ્ધિ ઇમોશનલ પણ કરાવે છે ને. એક્ઝેક્ટ. ત્યાં એ વસ્તુ પકડાય તો કામ થાય આગળ. એક્ઝેક્ટ બરોબર છે. હવે પકડાય. એટલે પછી પેલું અંદર પેલું મેણો ચડે ને ત્યારે બુદ્ધિને કહેવું પડે કે જો આ તારું સાંભળીને આ મેણો ચડ્યો, આ જાગૃતિ ડીમ થઈ ગઈ. હવે થઈ ગઈ. એક્ઝેક્ટ. હવે ખ્યાલ આવ્યો. એટલે હવે ઊંઘ આવવા માંડી. જાગીને પ્રતિક્રમણ કરવા તેને બદલે ઊંઘ આવવા માંડી છે. ત્યાં તમને કેટલી મોટી ખોટ ખવડાવી દીધી. બહુ મોટી ભૂલ ખવડાવી બુદ્ધિએ. એટલે ત્યાં પેલી વાતચીત કરીએ તો ભાઈ પેલું અંદરથી છૂટવા માંડે ફરી. હા, વાતચીત નો પ્રયોગ રાખીએ તો છૂટું પડે. સાચી વાત છે સાહેબ. એટલે ત્યાં પેલું તારણ હાજર કરે કે જો આગળ ખાધું હતું ત્યારે તને મેણો ચડી ગયો હતો. રોજ તમે અડધો કલાક આડા પડતા દિવસે તમે 1.5 કલાક આડા પડી ગયા. હા, કે કલાક આડા પડી ગયા. ઉઠ્યા પછી સુસ્તી લાગતી હતી. કે ભાઈ આ બધી ખોરાકની અસરો છે તો ત્યાં આપણે ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 નું ઓબ્ઝર્વેશન હોય તો તારણ નીકળે ને ત્યાં. હા, તો જ નીકળે તારણ. બરોબર. તારણ નીકળે તો ભાઈ ત્યાં બ્રેક વાગવા માંડે. હા હા હા. પણ તારણ નીકળે જ નહીં તો બ્રેક વાગે નહીં પછી. ના, હવે તારણ માં કાઢવાનું જ તારણ આપણે ગીતાબેન. એટલે ગીતાબેનને પોતાની જાગૃતિની કિંમત રહે સમજાય તો કોઈ તારણ કાઢે. તો જ તારણ કાઢે. તારણ નીકળે તો પછી આગળ બ્રેક વાગે. એક્ઝેક્ટ. એટલે પેલું કહે ને જ્ઞાનનું ફળ વીરતી છે સમજ એમ. જ્ઞાનનું ફળ વીરતી સમજ. એટલે ત્યાં જ્ઞાન સમજવામાં ફિટ થઈ ગયું. તારણ નીકળ્યું એટલે જ્ઞાન ફિટ થઈ ગયું એટલે ત્યાં ભાઈ બ્રેક વાગે અંદરથી. ના ભાઈ આપણા હિતમાં નથી આ. ભલે સામા આગ્રહ કરે છે બરાબર. આપણે કેવું કે આજે તબિયત નથી બરાબર, પેટ જરા અપસેટ છે. બરોબર છે. નામ તો બહાના કરતા કેટલા સારા આવડતા આપણને. વ્યવહારમાં તમારે કશે ના જવું હોય તો કેટલા બહાના કાઢીએ. જબરજસ્ત એટલે ત્યાં બહાના ખૂટે જ નહીં એમ. જબરજસ્ત. અહીંયા જ આપણે ઢીલા પડી જઈએ. હા, એક્ઝેક્ટ. આજે ખુલ્લું થયું કે ઉણોદરીમાં ક્યાં હું ભૂલ ખાઈ બેસું છું. એ આજે મને આખી મારી ભૂલ સમજાઈ સાહેબ. ભૂલ સમજાય એટલે ત્યાં પછી કામ થવા માંડે. હા, એક્ઝેક્ટ સાહેબ. આજે મને સમજાઈ મારી. તો પછી પૂર્ણાહુતિ થાય ને આપણી. હા, એક્ઝેક્ટ. કામ નીકળે પછી. જરૂર સાહેબ, જરૂર સાહેબ. બોલો બીજું કે પૂછો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ સરસ. મને ખુલ્લું થયું બધું. બધા ફોડ પડ્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના આપને. નાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનેશ આનંદજી બોલો. બધાએ પોતાના હોઠ સેવી લીધા છે. તો આ જ્ઞાનનું પરિણામ છે. જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ ગયા, ઠરી ગયા છે. અચ્છા. એ અશોકભાઈ હસો નહીં, પૂછો. પરેશભાઈ કરમસદ. જય સચ્ચિદાનંદ વિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આમ જનરલી જ્ઞાનનો બીજે બધો ઉપયોગ થતો હોય બહાર દેખાતા મામાં, પણ પોતા પર જયારે આવે છે માન કે અપમાન ત્યારે એ ટાઈમે રહેતું જ નથી ધ્યાન. તન્મયકાર જ થઈ જવાય છે. અને પછી ક્યારે કલાક પછી કે અડધો કલાક પછી અથવા તો ઘણી વાર 5 મિનિટમાં થઈ જાય કે આ ખોટો વ્યવહાર થઈ ગયો, આ વ્યવહાર પરેશમાં આપણે ઘૂસી ગયા એવું થયું. પણ એ રહેતું નહીં જોતું. આ કાયમ આ પ્રોસેસ થયા જ કરે. આવું નવું જ થાય છે. પછી પ્રતિક્રમણ ને બધું ચાલે પણ આવતું નથી હજુ એમ જે આપણે આવવું જોઈએ હવે આટલા વર્ષે. એટલે ખરેખર પરેશભાઈ સમજવાનું શું છે? હા, ખબર ક્યારે પડે છે
તો કે આપણે છૂટા છીએ માટે ખબર પડે છે પરેશભાઈ થી. હા પણ એમાં આપણે ઇમ્પ્રુવ થવું જોઈએ ને વધારે એમ. આપણે ઇમ્પ્રુવ ક્યારે થાય એક વસ્તુ સમજી લો કે ભાઈ આપણે ખેતી કરતા હોય, ખેતી કરો છો? ના, નહીં કરતો. નથી કરતો, પણ જોઈ તો છે ને? આ જોઈ છે. બરાબર. હા. પણ ખેતરમાં શું ઉગાડે? ઘાસ ઉગાડે? અનાજ પાણી ઉગાડે? અનાજ ઉગાડે. અંદર ઘાસ ઉગે તો શું કરે ખેડૂત? એને કાઢી નાખે. ક્યાં સુધી કરે? તો કે જ્યાં સુધી ઉગ્યા કરે ત્યાં સુધી કાઢ્યા કરે. બરાબર. 50 વર્ષ સુધી ખેતી કરી હોય તો 50 વર્ષ સુધી ઘાસ કાઢ કરે કે ના કરે? થાકી જાય. 50 વર્ષથી કાઢ કરો તો હજુ બંધ થતું નથી. હવે ખેતી બંધ કરી દો આપણે. એવું સાંભળ્યું તમે કર્મ સંતા? ના, કહે નહીં. કશો નથી સાંભળ્યું? ના. આ ખેતી જ છે. બરાબર. શું છે તો બીજ પહેલા રોપેલા છે. અચ્છા. એટલે જે બીજ રોપેલા છે ઉગવાના કે નહીં ઉગવાના? ઉગવાના, રાઈટ. આ ખેતરમાં તો રોપેલા હોય ને બીજ, બહારના ખેતરમાં, એમાં 100% વખતે ના પણ ઉગે. બરાબર. આ ખેતરમાં તો બીજ આપણે એવી કાળજી લઈને નાખેલા છે કે એક પણ બીજ નિષ્ફળ ના જાય. બરાબર. હવે જેટલા બીજ નાખ્યા છે બધા ફળ આપ્યા વગર રહે ખરા? ના રે, ફળ આપે છે. તો કે ફળ આપે છે તો એની સામે આપણને વાંધો હોવો જોઈએ કે ભાઈ કેમ ફળ આપો તમે? ના, ફળ સામે તો વાંધો નહીં, પણ જાગૃતિ ના રહે એની સામે આપણને થાય. આપણે જાગૃતિ છે માટે તો ખબર પડી કે ભાઈ આ વચ્ચે ઝૂકવું આવ્યું, આ ભૂલ થઈ ગઈ એમ. બરાબર. ભૂલ થઈ ખબર પડી એટલે ઘાસ ઉગી ગયું એટલે શું કરવાનું આપણે? કાઢી નાખવાનું પાછું. ત્યાં પેલું એ વિચારવાની જરૂર નથી આ એટ અ ટાઈમ હાજર જાગૃતિ કેમ નથી રહેતી એમ. બરાબર. આપણી ફરજ શું છે કે જેટલી ભૂલ થઈ એ તરત જે ખબર પડી એટલે તરત ધોઈ નાખવાની. બરાબર. એ તો થઈ જાય છે. તો કે જરૂર એની છે ને અત્યારે પક્ષ લેવા જોઈએ ભૂલનો? ના, પક્ષનો ભલ નહીં લેવાતો. ભૂલનો પક્ષ નથી લેવાતો, એનાથી વધારે શું જોઈએ આપણે? હવે એમ કરતા પહેલા તમને વર્ષો સુધી ભૂલ દેખાતી નથી. ખબર જ નહીં, આપણે કરીએ છીએ સાચું છે એવું જ માનતા હતા. એટલે 100% સાચું જ લાગતું હતું, એને બદલે શું થવા માંડ્યું તો 100% ખોટું છે એવું લાગવા માંડ્યું. એ પ્રોગ્રેસ કેટલો કહેવાય? પ્રોગ્રેસ ઘણો છે. તો હજુ તમે પ્રોગ્રેસ નથી થતો. એટલે એમ એવું થાય કે આટલા વર્ષ થયા એટલે આટલો બધો સત્સંગ થાય, આપણો સુધારો એમ વધુ બી થવો જોઈએ એવો એક અભિપ્રાય રહે છે. એટલે અનંત અવતારથી બીજ નાખ કરેલા. તો અનંત અવતારથી બીજ રોપ કરેલા હોય તો 2-5 વર્ષમાં એ બધું ખલાસ થઈ જાય? ના. એટલે જે પેલી ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરીને આજ્ઞા કેમ આપી? આના માટે કે જે માલ ભરેલો છે એ માલ દાદા ભગવાનને પૂછીને આપણે ભરેલો નથી. હા, એ તો આપણે આપણી મરજીથી કરે. આપણે પોતે એક્સપર્ટ હતા. એટલે હું જ એક્સપર્ટ છું એવું માનીને ચાલતા હતા. બરાબર. એટલે એના આધારે જે માલ ભર કરેલો હતો તો કે જે માલ ભરેલો છે પરિણામ આપ્યા ખરો? ના, એ તો આપે જ. કે સારા બીજ છે કે ખરાબ બીજ છે, પછી સારું કે ખરાબ ફળ આપીને જઈ રહ્યા છે ને એ ખાલી થઈ રહ્યા છે ને, તો ખાલી થઈ રહ્યા છે એનો આનંદ હોવો જોઈએ કે ના હોવો જોઈએ? હા, એ તો થાય. કે આ ખરાબ માલ જતો રહ્યો, ખાલી થઈ ગયો એટલો સ્ટોક ઓછો થયો કે ને એટલી દુકાન ખાલી થઈ કે ના થઈ આપણી? આ વસ્તુ સમજવાની છે કે ત્યાં પેલું નેગેટિવ વિચારવાનું જો હજુ કેમ ખાલી નથી થતો, કેમ ખાલી નથી થતો એવું નહીં. આપણું તો લક્ષ્ય ક્યાં હોય તો કે જ્યાં ભૂલ થયેલી દેખાય તરત મારે ત્યાં રિપેર કરી નાખવી છે. બરાબર. હમણાં તમારે શર્ટ ઉપર ચા ઢોરાઈ હોય તો બહુ ટેસ્ટી ચા હોય તો ચા પૂરી કરીએ ને આપણે? ના, એ તો પેલો ચા મૂકીને ધોવું પડે શર્ટ, નહીં તો ડાઘો રહી જાય. આના જેવી આ જાગૃતિ અહીંયા રહે. બરાબર. જે ભૂલ દેખાય એટલે તરત ધોઈ નાખો, શૂટ ઓન સાઈડ પ્રતિક્રમણ કરીને ઉકેલ લાવો એનો. એટલે જેવું આમ ધ્યાન આવે છે હાથે જ પ્રતિક્રમણ પરેજોડ કરાવી લેવાય છે. એટલે પરેશભાઈને પોતાને ભૂલ ખૂંચે છે. પહેલા એ ભૂલો ગમતી હતી કે ભૂલ છે એવું જ નતું સમજાવતું એટલે ગમતી હતી. કે હવે ભૂલ તરીકે ખૂંચે છે અને એ ભૂલથી એમને મુક્ત થવું છે માટે પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. બરાબર. એટલે એમની સમજણમાં શું છે પરેશભાઈ કે ભાઈ આ ભૂલ છે શું છે કે કાંટા સ્વરૂપે છે. 52નો કાંટો હોય ને વાગ્યા કરતો શું કરીએ આપણે? કાઢી નાખીએ ને. એટલે
પછી ખૂંચતો હોય તો કાઢીએ ને. હા. પગમાં વાગતો ના તો કાઢીએ ખરા? ના. કે મને ક્યાં વાગે છે, મારે કાઢવાની ક્યાં જરૂર છે? બરાબર. સમજાય? કે પેલા કાંટો વાગતો તો છતાં ખબર નથી પડતી. કેમ? તો કે પેલા કાંટાનો પક્ષ હતો, પ્રકૃતિનો જ પક્ષ હતો. એટલે ભૂલ તરીકે સમજાતું જ નતું. હવે પક્ષ છૂટ્યો માટે પેલું સમજાય છે કે આ ભૂલ છે, આ ભૂલ આપણને ના શોભે હવે. બરાબર. એટલે કેવું પરેશભાઈ કે આને ધોઈને ઉકેલ લાવો, હવે જે તે રસ્તાનો ઉકેલ લાવી દો. બરાબર. એટલે કેટલું સહેલું થઈ ગયું આપણા માટે. તમને નાંદી એવું તો કહ્યું બહુ હોય, ઈઝી છે. તમને એવું કહ્યું હોય કે ભાઈ આ ભૂલ થવાની બંધ કરી દો, ભૂલ કરવાની જ બંધ કરી દો, એ વસ્તુ સૈદ્ધાંતિક ના કહેવાય. પોસિબલ નથી. બરાબર. એટલે આમ એવો અભિપ્રાય કે આપણે જે બી ઉદય આવે છે ત્યારે આમ થોડી જાગૃતિ રહેવી જોઈએ કે ઉદયની સાથે આપણને સામેવાળો નિર્દોષ દેખાવો જોઈએ, એવો થોડો આમ આગ્રહ રહે છે. હા, એટલે એ જ વસ્તુ તમને સમજ. પહેલા વર્ષો સુધી સામેવાળાની ભૂલ દેખાયા કરતી. હા, એ તો ખ્યાલ આવ્યો તમે કહ્યું. એને બદલે એ ટાઈમ ગેપ નેરો થયો કે નહીં? ખાસ કેટલો બધો નેરો થઈ ગયો. તો કે પેલા વર્ષો સુધી ભૂલ દેખાતી, એને બદલે હવે મિનિટો ને કલાક આવી ગયા. હા. તો હવે ધીરે ધીરે કરતા સેકન્ડ પર જશે કે નહીં જાય? હા, જશે. એટલે જેમ જેમ અંદર સમજણ પાકી થતી જશે આ જ્ઞાનની, એમ એ ગેપ ઓછો થવાનો કે નહીં થવાનો? થવાનો. ને પછી એટ ટાઈમ હાજર રહેતું થઈ જશે કે નહીં થાય? થશે. બીજી રીતે સમજો તો કે અત્યારે મન વચન કાનો એકાત્મ યોગ છે નહીં. નથી. બરાબર? એટલે તમે ગમે તેટલું નક્કી કરો તો ત્યાં મન વચન કાની એકતાથી ના કરેલું હોય તો એનું ફળ તરત આવે ખરું? ના. બરાબર. અંદર બુદ્ધિ વકીલાત કરનારી પડી છે કે નથી પડી? હજુ સોલિડ. એ હજુ વકીલાત કરી જાય છે કે નથી કરી જતી? હા. આરોપીને છોડાઈ જાય છે કે નથી છોડાઈ જતી? હા. ભૂલ વાળા આરોપીને છોડાઈ દે ને કે નિર્દોષ આરોપીને છોડાવે? આરોપી ઘણી વાર દેખાડે જ નહીં આપણને, સામેવાળો જ ભૂલ બતાવે, પછી એ તો જાગૃતિ ગોઠવે એટલે થાય. એટલે આ સમજવાનું કે પહેલા બીજા જ આરોપી દેખાતા હતા. પોતે સંપૂર્ણ નિર્દોષ નિમિત્ત છે કરતા જેવું જ લાગતું હતું. હવે અત્યારે સમજણ ફરી ગઈ. એટલે શું થયું કે ફોકસ પેલા બીજા નહીં પડતું, પેલા ફોકસ મિનેશ ઉપર થઈ ગયું, પરેશભાઈ ઉપર થઈ ગયું. એટલે ભૂલ કોની જોવાની રહી? પોતાની જ રહી. હવે મિનેશ કે પરેશભાઈ ની જોવાની રહી. એ જ ભૂલ દેખાતી હોય તો ભાઈ એ ભૂલ ખૂંચે એટલે શું કરે ભાઈ? ત્યાં પ્રતિક્રમણ એટલે પ્રતિક્રમણ કઈ ઉકેલ લાવે. પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે સંભાવ નિકાલ થયો કે ના થયો? થયો. એ સંભાવ નિકાલ થયો એટલે ત્યાં બંધાયા કે છૂટ્યા? છૂટ્યા. તો છૂટ્યા તો આનંદ થવો જોઈએ કે ના થવો જોઈએ? થવો જોઈએ. હવે તમે કહો ભાઈ તરત જ છૂટી જવું જોઈએ. ભાઈ છૂટ્યા એની કિંમત છે ને? પેલા બંધાયેલા તો એવી જ ખબર નથી. બરોબર. ફસાયેલા તો એવી ખબર હતી? ના. લાગ્યું નતું એવું એમ. તો કે એને બદલે આ દશા આપણી કેટલી ઉપર આવી ગઈ મહાત્માઓની. આપણને એનો આનંદ રહેવો જોઈએ. એટલે પેલું અંદરથી કાઢી નાખજો કે ભાઈ આ એટ ટાઈમ કેમ હાજર રહેતું નથી? હાજર રહે તો ઉત્તમ છે એવું રહેવું જોઈએ. તો કેમ હાજર નથી રહેતું એવું ના રહેવું જોઈએ, નેગેટિવ ના રહેવું જોઈએ, પોઝિટિવ લેવાનું. બરાબર. જો આપણે કહ્યું જો પુરુષાર્થ ચાલુ કર્યો, જો પહેલા વર્ષો સુધી ભૂલ દેખાતી આપણે કલાક પર આવી ગયા, અડધો કલાક પર આવી ગયા, 15-20 મિનિટ 5 મિનિટમાં આપણે પતી જાય છે, ભૂલ દેખાતી બંધ થઈ જાય છે. બરાબર. કેટલો પ્રોગ્રેસ કર્યો કે મને બહુ આનંદ છે. ખબર થાબડી આપવાનો આપણે એમાં. બરાબર. સારો પ્રોગ્રેસ કર્યો કે હજુ થોડો વધારે કરજે કે ભાઈ. દાદા ભગવાન ને જેવી દશા ખુલ્લી કર કે ભાઈ આપણે તો તારું કામ 100% નીકળી જાય કે એટલા ટાઈમ ભૂલ દેખાતી થઈ જાય તો કામ થઈ જાય ને? થઈ જાય. હવે જ્ઞાનીની તીર્થંકરની દશા કેવી હોય? તીર્થંકર તો ભૂલ રહી જ ના હોય કોઈ. જ્ઞાનીની દશા કેવી હોય? તો કે અંદર પેલું સ્પંદન ફૂટે ને, એ સ્પંદન ફૂટે મનમાં, ત્યાંથી જ એના પ્રતિક્રમણ ચાલુ થઈ ગયેલા હોય. બરાબર. એટલે બહાર પરિણામ આવે ને ત્યાં તો સુરસુર્યું થઈ ગયું એનું, એટમ બોમ્બનું. વાત સમજાય?
હા તો કે એ દશા સુધી જાગૃતિ સુધી પહોંચવાનું છે આપણે. ઘણી વાર ફાઇલો જોડે વાતો થતી હોય એમ કે ભાઈ થોડું આપણે અકરાઈ જવું પડતું હોય ભણવા બાબતે, તો અમુક શબ્દો નીકળતા પહેલા જ ખબર પડે કે આ ના નીકળવા જોઈએ. એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે કે ત્યાં છોકરાઓને સમજાવવા પડે કે આ તમારા પોતાના માટે ભણવાનું, તમારા હિત માટે ભણવાનું છે. હા એટલે એ તો બધું સમજાવીએ તો બી આપણે એ હિત અને સમજણમાં ફરી તમારે સમજાવવું ના પડે. પછી ના પડે, પણ એટલે ઘણી વાર એમ અંદરથી જે આપણે સમજાવતા જ અંદરથી ગુસ્સામાં નીકળતો હોય ને તો ઘણી વાર શબ્દો આમ પેલો તંતીલો નીકળો ને પહેલા જ આમ અંદર જાગૃતિ થાય કે આ શબ્દો ના બોલાય. એ તો સારું છે ને, બીજું જોડે આપણે કહેવું પડે પરેશભાઈ, આપણે તમે ભણતા ત્યારે આટલી સિન્સિયરિટીથી ભણતા હતા કે? બરાબર. તો તમને બધી છૂટ હતી ને, બધી લોચા મારવાની, ભૂલો કરવાની. હા. આ લોકોને છૂટ નહીં કે. બરાબર. એ કહેવું પડે ને એવું. હા 100% કહેવું પડે. એટલે કે થોડું માપમાં રહો કે હવે આ ઉંમરમાં આ ધમાલ પણ નહીં કરે શું આપણે ધમાલ કરવાના છે. બરાબર. પણ અંદર ત્યાં આગળ પેલા શુદ્ધાત્મા જોઈને પછી વાત કરીએ ને, હા, તો એ રીત બદલાઈ જાય આખી પછી. એટલે એ શુદ્ધાત્મા જોઈને બોલે છે એટલે જ આ તંત્રી ભાષા નહીં નીકળતી. પેલા તો બહુ નીકળી જતી, કઠોર ભાષા બહુ નીકળી જતી હતી. એટલે એ અનુભવ છે ને તમારો. હા હા 100% પ્રગતિ થઈ ને એમ. હા થઈ. એટલે આગળ વધારવાની આપણે પછી. બરાબર. બરાબર. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન બરોડા. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ મીનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનેશાનંદજી બોલો. કવિરાજનો એક પદ છે, રાગ યા દ્વેષાધીન ઊભી છે પ્રકૃતિ. તો રાગ ને દ્વેષના આધારે પ્રકૃતિ છે, તો સંસારમાં પ્રકૃતિના આધારે જ વ્યવહાર છે. તો આ વ્યવહાર અને પ્રકૃતિ તો જીવી ત્યાં સુધી રહેશે જ. તો કેવી રીતે સંસારમાંથી નિવૃત્તિ રહેવાની? પરેશભાઈ વાત થઈ ને, એમાં જેવું છે કે વૈશાલીબેન ની ભૂલ તમને વૈશાલીબેન ને પોતાને જ ખૂંચતી હોય, એમનો વ્યવહાર તમને ખૂંચતો હોય તો એ વ્યવહારનો પક્ષ લઈએ ખરા? પછી રાગ હોય કે દ્વેષ હોય, બેમાંથી એકનો પક્ષ લઈએ ખરા? ના લઈએ. આટલું જ સમજવાનું છે. એ પક્ષ છૂટ્યો એટલે તમે છૂટવા માંડે કે બંધાય? છૂટવા માંડી. ભૂલ ખૂટતી હોય એટલે ત્યાં પછી ખૂંચે એટલે ત્યાંની દવા કરીએ કે ના કરીએ? કરીએ ને. પણ ત્યારે શૂન્ય અવકાશ સર્જાઈ જાય તો? ત્યારે શૂન્ય અવકાશ સર્જાઈ જાય તો? શૂન્ય અવકાશ સર્જાયો તો ખબર તો પડે ને કે શૂન્ય અવકાશ થઈ ગયો છે, એટલે પછી પાછળથી એની દવા થાય કે ના થાય? દવા કરીએ એટલે પછી રૂજ આવે કે ના આવે? આવે. આટલું જ સમજવાનું ત્યાં આગળ. એટલે ભૂલ ભૂલ તરીકે સમજાય દેખાય તો પેલું કામ થાય ને, એ તો ત્યાં સુધી કામ થાય નહીં ને. બરાબર. પણ જે આ શૂન્ય અવકાશ સર્જાય છે ત્યારે શું કરવું? એ ખબર પડી ને તમને, એટલે શૂન્ય અવકાશ સર્જાય એટલે શું કે વખતે પ્રકૃતિનો પક્ષ લીધો, વૈશાલીબેનનો પક્ષ લીધો એમ. એટલે ત્યાં બ્લેન્ક થઈ જાય વખતે. એટલે હજુ કેટલો પક્ષ લેવાય છે સમજાય ને એના પરથી કે આ બ્લેન્ક થઈ જાય છે, વચ્ચે શૂન્ય અવકાશ થઈ જાય છે એટલે શું થયું કે પ્રકૃતિનો પક્ષ એટલો લઈએ છે આપણે. એટલે ત્યાં પેલી જાગૃતિ ઉપર છે એના આધારે ખબર પડે છે કે આ પ્રકૃતિનો પક્ષ લેવો, આ શૂન્ય અવકાશ આના આધારે થયો એમ. એટલે પછી નક્કી પણ થાય કે ના થાય કે ફરી મારે આ ભૂલ કરવી નથી એમ. એટલે એ ભૂલ વૈશાલીબેન પોતાને જ ખૂંચે, ખૂંચે ત્યારે એનો ઉકેલ આવે. બરાબર. આગળ વધીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પીનલબેન સુરત. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. હાજી, તમે આ ઉણોદરીની હમણાં વાત કરી ત્યાર પછીના બી બધા કડીઓ મળી, પણ મારે છે ને B12 લગભગ 15 વર્ષથી ઓછું રહે. તો એના જે બી સિમ્ટમ્સ છે ને
એના તમારો અવાજ કપાય છે બહુ. એટલે ઉણોદરી 3-4 દિવસ રિબેલિયન થઈ જાય કે મારે કશું. હેલો, તમારો વિડિયો બંધ કર દો તો અવાજ કપાય. હાજી હાજી. જી સ્વામીજી. તો ઉણોદરી થોડા દિવસ થાય, અઠવાડિયું થાય વધારે વધારે, પછી આમ આમ અંદરથી ચંપા જેવું લાગે, બંધ થઈ જાય. પછી અશક્તિના લીધે આપણે ધાર્યું કામ કર્યું એમ કરવાનું બધાને કરતા જોઈએ એટલે આપણને મન થાય, તો એટલું મારાથી કામ થાય નહીં. અને મેં ઘણા ઇન્જેક્શન લીધા, લગભગ 103 જેટલા ઇન્જેક્શન લીધા, કારણ કે એટલી વાર 4 વાર મારે કોર્સ કરવો પડ્યો. પણ આ લોકડાઉન ના લીધે પાછું ક્લિનિક બંધ થઈ ગઈ, ઇન્જેક્શન બંધ થઈ ગયા, આજથી પાછું શરૂ કર્યા. તો એ જસ્ટિફિકેશન થઈ જાય છે કે મારો મૂડ નથી સારો, વિધિ નથી કરવી, આમ અશક્તિ લાગે છે તો ઉણોદરી નહીં કરું. એટલે કોઈ બી રીતે પછી આને શાંત રાખવું. નહીં તો મને એવો ડર લાગે છે કે આ પછી કોઈની સાથે કઈ બોલાચાલી થઈ જશે એમ, કે કશું કંટ્રોલમાં ના હોય. એટલે પિનલબેન એ વાત સમજવાની શું છે કે અશક્તિ લાગે છે કે B12 ઓછું થાય છે, સંજોગો પિનલબેન ના છે ને, એટલે પિનલબેનને સમજાવવું પડે કે ભાઈ ડોક્ટર કહે છે એ પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું હોય. ડોક્ટરે કહ્યું હોય કે ભાઈ દૂધ પીજો, કે ભાઈ આ ખાજો, કે પેલું ખાજો, સ્પ્રાઉટેડ ખાજો, જે કહ્યું એ બધું આપણે ફોલો કરવાનું હોય. તો ફોલો કરવાનું એટલે કેવી રીતે કે ભાઈ 100 ગ્રામ તમે ખાતા હો તો એના બદલે આપણે થોડું ઓછું ખાઈએ. એવું તો નથી કહ્યું કે તમે પહેલા જ દિવસે સીધું 50 ગ્રામ કરી નાખો. સ્વામીજી તમારો અવાજ કટતો. 100 ગ્રામ તમને ખાવાનું કહ્યું હોય, હાજી, તો ઉણોદરી કરવાની એટલે શું તો કે ઉણોદરી તો બીજું આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લઈએ કે ના લઈએ. તમે 100 ગ્રામ સોલિડ ખાતા હો તો બદલે પહેલા દિવસ આપણે 90 ગ્રામ કરીએ કે 95 ગ્રામ કરીએ. તો ધીરે ધીરે કરતા જેમ જેમ પેલું પ્રકૃતિને સેટ થતું જાય એમ એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટી ઘટાડાય. તો પ્રકૃતિને અનુકૂળ ના આવતું હોય તો દાદા ભગવાન એવું નથી કહ્યું કે મારી ઠોકીને કરજો, એવું નથી કહ્યું. વાત સમજાય છે? નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ લાગે છે. રાઈટ. બિનેશાનંદજી, એમાં જરા થાય ને તો કવર કરજો ને કે ડઝ ઉણોદરી મીન્સ અંડર ન્યુટ્રિશન ઓર પરફેક્ટ ન્યુટ્રિશન? ઉણોદરી એટલે અંડર ન્યુટ્રિશન ના કહેવાય ક્યારે. એવું એ વિચારવા માંગતો હતો. એકચ્યુઅલી શું છે કે તમે જે ખોરાક લો છો એ ખોરાકમાં શાકભાજી થી માંડીને બધું લેતા હો, તમે સ્પ્રાઉટેડ લેતા હો કે બધું લેતા હો, એટલે અમારે તમને ન્યુટ્રિશન તો મળે જ છે. ન્યુટ્રિશન ઓછું પડતું હોય તો ભાઈ ડોક્ટરે ગોળીઓ ખવડાવવી પડે. વધારે ઓછું પડતું હોય તો ટેમ્પરરી ઇન્જેક્શન આપવા પડે ભાઈ ત્યાં આગળ. એનો જોર નથી કે ભાઈ આ પરમાનન્ટ જ છે આપણે માટે. એટલે એવું ના માની લો કે આપણે કરતા રહેવું પડશે. જી સ્વામીજી. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ડાયાબિટીસ થયો તો ડોક્ટર શું કહે કે ભાઈ તમારે એક સાથે નહીં જમવાનું, ટુકડે ટુકડે લેજો એમ. જી સ્વામી. જી. એટલે આપણી પ્રકૃતિને શું અનુકૂળ આવે છે કે એના પ્રમાણે બેલેન્સ કરીને ચાલવાનું છે. એ સમજાય છે સ્વામીજી, પણ આજે રિબેલિયન થઈ જાય છે ને કે ના મારે કશું કરવું જ નથી કારણ કે મારો નથી મૂડ થતો એમ, એ પણ મને દેખાય છે. એટલે ત્યાં પિનલબેનના અંતસ્કરણ જોડે વાતચીતનો પ્રયોગ કરવો પડે આપણે. જેવી રીતે નાના છોકરાને સમજાવતા આવીએ એવી રીતે પિનલબેનના મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જોડે વાત કરવી પડે કે ના કરવી પડે. કે ભાઈ તમે આવી રીતે થાકી જાઓ, કંટાળી જાઓ તો કે એનાથી ઉકેલ આવવાનો છે, તો કે ના એનાથી ઉકેલ ના આવે ક્યારે. તો કે તમારે શું કરવાનું કે ભાઈ આ ઉણોદરીની વાત છે સમજી રાખવાની છે. જી જી. દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન સમજવા માટે છે કે વર્તનમાં લાવવા માટે છે? સમજવા માટે. સમજણમાં પાકું થયું હોય તો વર્તન. મારો પ્રશ્ન સ્વામીજી,
જી મારો પ્રશ્ન એ જ હતો કે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવા તો તે બી મેં કીધું ને આવી વીકનેસ હોય તો ના કરે, સવારે ઉઠીને વિધિ ના કરે, તો આ બધું મને દેખાય તો છે, ખૂંચિયા પણ કરે, પણ તમે અમુક વાક્યો આપ્યા છે ને કે અશક્તિ લાગે તો અનંત શક્તિ વાળો છો, તો એવું બોલું. તો આવું જયારે ઉણોદરી નો વખત આવે, મને ભાવ હોય તો ત્યારે મારે શું વાતચીત કરવી અને શું કેવું? એટલે હવે તો જમવા બેઠો ત્યારે ઉણોદરી કરવી છે, કારણ કે જંક ફૂડ બી ખાય છે, એવું કશું નક્કી કરવા બેસો તે વખતે તમને હાજર નહીં રહે. તો વધારે ખવાઈ જાય પછી મેળો ચડે કે ના ચડે? જી વધારે ખવાઈ જાય જાગૃતિ ડીમ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? પછી એ અંદર વાતચીત કરીને આપણે બતાવવું પડે કે જો આ તો વધારે ખાધું તો અસરો આવી કે ના આવી. એમ આપણે થોડું ઓછું ખાધું હોય તો આપણી એલર્ટનેસ જાગૃતિ સારી રહેશે. એ જાગૃતિનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ, વિધિ કરાવીએ કે પ્રતિક્રમણ કરાવીએ કે કંઈ પણ કરાવી શકીએ. તો કે અમારે ફાયદો કોને થાત? પિનલબેન તમને ફાયદો થાય કે અમને શુદ્ધાત્માને ફાયદો થાત? પિનલબેન જ ફાયદો થાય. એટલે પિનલબેનને ત્યાં એમના અંતસ્કરણને સમજણમાં ફિટ થવું જોઈએ, સ્વીકાર્ય થવું જોઈએ કે ભાઈ આ જે વાત છે એ અમારા હિત માટેની વાત છે. જી સ્વામીજી. એટલે એ ફિટ થાય પછી પેલું કામ થાય. ઉણોદરી કરવી શું છે કે ઉણોદરી કરવી એટલે ત્યાં જે ન્યુટ્રિશનની જે જરૂર હોય તો ન્યુટ્રિશન બધા લેવાના જ છે પ્રમાણસર. જી. પણ ત્યાં શું થાય કે ઉણોદરી કરવી છે પેલા સમજણમાં ફિટ થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી સમજણમાં ફિટ ન થયું ત્યાં સુધી તો મારી ઠોકીને કરાવવા જાવ તો તમારા જે રેબેલિયન થાય ને બરવો થાય એવું બરવો પોકાર અંદર પછી. આ બધું સ્વામીજી ઉણોદરી પ્રતિક્રમણ વિધિ બધું સમજાય છે, તે છતાં વીકનેસ ના લીધે નથી કરતી કે એ પ્રમાદ કરે છે એ નથી સમજાતું. એટલે ત્યાં વીકનેસ ના લીધે નથી કરતા એટલે વીકનેસ ના નામે આપણે ચરી ખાઈએ ને એ સમજવું હતું. અમુક વાર હું સ્વામીજી 5-6 વાર સવારે ઉઠીને બેડ માંથી ઉતરવાની બી કોશિશ કરું, પછી એમ થાય કે ના તો ઊભું પણ નહીં થવા. એટલે આપણે કહેવાનું કે કઈ વાત ઊભું ન થતું કઈ વાત હોય, બેઠા બેઠા ના થતું કઈ વાત, સુતા કરો કે પછી આપણે કરવાનું જ ખરું કે. જી સ્વામીજી. વચ્ચે જોકું મારી જશો એનો વાંધો નહીં પણ પૂરું કરવાનું છે આપણે કે તો ત્યાં સુધી છૂટ આપે છે એવું કહેવાનું આપણે. જી સ્વામીજી. જોકું ના મળે એ ઉત્તમ જ છે, પણ વખત જોકું વાગી ગયું તો એનો આપણને વાંધો પડતો વિધિ પૂરી કર ગમે તે રીતે કે આખા દિવસમાં એવું અંદર વાત તો કરાય ને આપણે. ચાલ તો એક સાથે બધું ના કરીશ કે અમને વાંધો નથી કે ટુકડે ટુકડે કર કે. પછી જયારે અંદર બરાબર શક્તિ આવી જાય ત્યારે એક સાથે કરજે કે એવું અંદર વાતચીત કરાય ને આપણે. જી જી. એટલે ત્યાં આગળ પેલું શું છે કે નાના છોકરાઓને પ્રોમ્પ્ટિંગ ના કરીએ આપણે તો બહુ શક્તિ છે. પિનલબેનને પ્રોમ્પ્ટિંગ કરવું પડે આપણે, ખભો થાપડી આપવો પડે. જી સ્વામીજી. એટલે પેલું શું એમ કરતા કરતા ગાડી પાટે જ ચડી જાય. જી સ્વામીજી. તમે શક્તિના આશીર્વાદ આપો થાય હવે બધું. એટલે છે જ શક્તિ અંદર પડેલી જ છે. તમે આશીર્વાદ પેલો પક્ષ લેવાનો બંધ થાય એટલે શક્તિ કામ કરવા માંડે પછી. જી. મને સ્વામીજી ગુસ્સો આવી જાય છે જયારે મારથી ચલાતું નથી, ચક્કર આવે તો લાઈક પછી એમ કશું જ મન નહીં થાય. એટલે ત્યાં આપણે પિનલબેનને કહેવાનું કે પિનલબેન ગુસ્સો કરવાથી શું તમારે ચાલવાનું ચાલી જશે? નહીં થાય. તો ભાઈ ત્યાં શું કરવાનું હોય? આનંદ શક્તિ વાળો કરીને સુઈ રહું છું. એટલે અનંત એ બરાબર છે. એટલે ત્યાં અત્યારે જે સંજોગને સંજોગ તરીકે જોવાનો આપણે. અત્યારે આ સંજોગ છે, દોડતા તો એ સંજોગ હતો ને કે દોડતા તો એ સંજોગ હતો, અત્યારે નથી ઉઠાતો અથવા નથી ચલાતું એ સંજોગ છે કે કાયમનો છે? કાયમનો નથી. કે કાયમનો નથી, એ તો એ જતો જ રહેવાનો ને એ સંજોગ. આપણે વાતચીત કરીને પછી પિનલબેનને કહેવું પડે થોડી ધીરજ રાખો કે ડોક્ટરે કહ્યું છે આપણે દવા ચાલુ રાખો કે. એટલે બીજી રીતે કે તમારું મન પ્રફુલ્લિત રહે તો એ પછી દવાની બધી પોઝિટિવ અસરો થવા માંડે. મન પ્રફુલ્લિત ના રહે તો પછી એ બધી અસરો બ્રેક થઈ જાય ત્યાં આગળ. જી સ્વામી. એટલે આ વિધિ ને બધું કરીએ એટલે શું થાય કે ત્યાં પેલું પોઝિટિવ રહે એટલે મન પ્રફુલ્લિત થાય રહ્યા કરે, કરવું ના પડે. આખો દિવસ સારું લાગે.
તો પેલું એટલે તમને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરો તો પદો ગમતા પદો સાંભળો, સત્સંગ ગમતો સત્સંગ સાંભળો. કેટલો બધો દાદા ભગવાનનો 50 GB ઉપરનો સત્સંગ છે. જી સ્વામી. એટલે આપણે સાંભળતા થાકી જેટલો સત્સંગ છે. જી સત્સંગ તો કામ ચાલુ હોય ને તો સત્સંગ સાંભળ્યા જ કરવું છે એવું છે. તો કામ થતું નથી એવું છે. પણ આજે તમે કીધું ને મારી મેન્ટાલિટી તમે તોડી કે હંમેશા આવું જ રહેવાનું છે આમ એવું મગજમાં થઈ ગયું. ના 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 એવું કોણે કહ્યું? કોઈ ગેરંટી આપી શકે છે? ના. તો પહેલા જે હતું એ કાયમ નહોતું. એ જો કાયમ ના રહ્યું તો આ જે છે અત્યારની દશા છે કે કાયમ નહીં છે. ના ના, આ તો પાસિંગ આઉટ ફેઝ છે. જી સ્વામીજી. આ ફેઝ માં તમે પસાર થઈ રહ્યા છો, પાસ થઈ રહ્યા છો. એટલે ફેઝ પાસ આઉટ થશે કે નહીં થયા? થશે. તો જે ફેઝ પાસ આઉટ થઈ રહ્યો, જઈ રહ્યો છે, ખાલી થઈ રહ્યો છે, તો એનો આપણને આનંદ થવો જોઈએ કે અંદર પકડી રાખો કે આ કેમ આવ્યો કરીને. એ સ્વામીજી 15 years થયા ને એટલે એવી મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ કે આ ક્યારે સારું એમ થાય એમ સમજી ગઈ સ્વામીજી. સંસારમાં અનંત અવતારથી છીએ આપણે. જી સ્વામીજી. કે અનંત અવતારથી માર ખાધો આપણને દેખાતો નથી. 15 વર્ષ દેખાય ચાલો એટલે 15 વર્ષ દેખાવાની શરૂઆત તો થઈ એટલે સારું કહેવાય એ રીતે. જી. હવે જોડે કહેવાનું કે આ 15 વર્ષથી તમને આવું થાય જેવું તમે કહો છો એમ. જી. સામે તમને આજે કમાણી થઈ દાનું જ્ઞાન સમજીને, એ કમાણી કેટલી મોટી છે કે આનો આનંદ રહેવો જોઈએ કે ના રહેવો જોઈએ? રહેવો જોઈએ. એટલે રીતે વાતચીત કરવાની આપણે અંદર. જી સ્વામી. એટલે આમ કરતા બહાર નીકળી જાય. જી સ્વામી. એટલે બહાર નીકળી જ જવા હશે, એમાં કઈ શંકા જ નથી. જી નથી સ્વામી. હા એટલે હું અંદર નક્કી જ રાખજો. જી. શંકા પડતા કહું ગોટું દાદા કે દાદા ઉગન જોડે જા કે અહીંયા મારી જોડે નહીં, અહીંયા સર ટાટીઓ તોડી નાખીશ કે. જી સ્વામીજી. હા 2-4 શ્લોક નહીં સંભળાવવાના આપણે, સુરતી છે એટલે. પણ ટાટીઓ તોડી નાખીશ એવું કહેવાય ને. જી સ્વામીજી. એ મારી ટેરિટરીમાં આવી સર ટાટીઓ તોડી નાખીશ કે હરકું તારું હાજુ નહીં રાખીએ. જી સ્વામીજી. એટલે હું ખોખાડીને કહી દેવાનું આપણે. જી સ્વામીજી. બરાબર. જી. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશનજી પટેલ તો માથું ભાંગી નાખે ને. સમજાવવું જોઈએ ને સ્વામીજી. કરી નાખે ક્યાં તો આ પાર ક્યાં તો પેલે પાર, વચ્ચે ના રહે. તમે પાર કરી દીધી સ્વામીજી. આજે બેસી ગયો તો દાદા ભગવાન જ્ઞાને પાર કર્યા છે આપણને. જી સ્વામીજી. તમે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું. મિનેશનજી એટલે ક્ષત્રિય સ્વભાવ ખુલ્લો કર્યા પર આપણે લાભ લેવાનો હોય. જી બોલો દીપક. એક કરી એક મને સાઈડમાં પ્રશ્ન હતો કે કોઈ પણ વખતે કશું ના કરવાનું મન થાય તો એ મનના લીધે નથી કરવાનું મન થતું કે પછી ઇનેબિલિટી છે, ફિઝિકલ ઇનેબિલિટી છે? મનના કયા પ્રમાણે ચાલીએ છે એટલે વીકનેસ વધારે લાગે છે. કરેક્ટ કરેક્ટ. સમજાય પિનલબેન? જી જી સમજાય. પ્રયત્ન કબીરજીએ શું કહ્યું? મન કા ચલતા તન ચલે. જી. તાકા સર્વસ્વ જાય. જી. એટલે મનના કયા પ્રમાણે ચાલે તો શું થાય? તો કે આપણો સત્યાનાશ થઈ જાય. એટલે તમારે પિનલબેનનો સત્યાનાશ કરવો હોય તો મનનું સાંભળજો. ના સ્વામી. નહીં તો પછી એનો સત્યાનાશ કરજો. એનો સાંભળવાનું જ નહીં. એમ જી સ્વામી. તમારે કહેવાનું કે ત્યાં મને બતાવ્યું, આ કેટલામી વાર બતાવ્યું કે. જી. હવે જો ફરી એકની એક વાત કરવાની છે તો 2 ઠોકી દઈશ કે. જી સ્વામીજી. હા પટેલ એવું કહી દેવાનું તમારે. જી સ્વામી. વાણિયા નથી કે. જી. ઠોકીશ ને એવી ઠોકીશ કે દાંત બાત બધું પડી જશે કે. એવું ખોખાઈને કહેવાનું આપણે. તમારું સાંભળી ગયા લાગે છે બહુ. આપણે તોડવા નથી જવાનું કોઈનું, પણ એવું કહેવાનું ખરું એમ. ફૂફાડો તો મારવો પડે ને, ડંખ નહીં મારવાનો, પણ ફૂફાડો મારવાની છૂટ છે આપણે. એટલે મન સમજી જાય કે હવે અહીંયા આપણી પોલ ચાલવા નથી. આ 15 વર્ષ સુધી મારી પોલ ચલાવી હમણે. હવે આજથી હવે મારું ચલાવવાનું નથી, એટલે મારા ઘર ખાલી કરવું પડશે હવે. એટલે પછી ઘર ખાલી કરી નાખે, બીજે જાય રહેવા માટે. બરાબર. થેન્ક યુ. આ મનનું સાંભળવાનું ગમતું કેમ હશે?
ભાઈ મિત્રતા છે ને, કારણ કે એટલે પાછી જોડે અંદર બિલીફ પડી છે, જોડે અંદર બિલીફ પડી છે કે મને અંદર જો બતાવે તો સાચું જ હોય છે. રાઈટ રાઈટ. મને જે દેખાય છે, હું જે વિચારું છું, હું જે સમજુ છું, તો 100% સાચું છે. અંદર માન્યતા પડેલી છે. એટલે ત્યાં પેલું એવું ના સમજાય કે ભાઈ આ જે મન બતાવે છે ને હું સાચું માની લઉં છું, પણ ખરેખર એ તો સંજોગ સ્વરૂપે છે. સંજોગો કેવા કે વિયોગી સ્વભાવના, કે જે જઈ રહ્યા સંજોગો એ કોઈ સાચા હોય ખરા? બરાબર. તો સાચા હોય તો કાયમ આપણી જોડે છે ને. બરાબર, રાઈટ. એટલે ત્યાં આપણને એ ક્લેરિફિકેશન થવું જોઈએ કે ભાઈ આ જે છે એ સંજોગો જઈ રહ્યા છે, જઈ રહેલા સંજોગો શું હતા કે આપણે લટકની સલામ કરવાની હોય. એટલે આપણે ક્લેરિફિકેશન કરી લેવાનું, આ જ્ઞાનની સમજણથી ક્લેરિફિકેશન કરી લેવાનું. ઓકે, મને એવું નથી કહેતું કે તમે અમને ચોટી પડો. મન આપણને નથી ચોટતું, આપણે એને ચોટી પડીએ છીએ. એટલે આપણે ચોટવાનું બંધ કરીએ એટલે પેલો હાથ આપવાનું બંધ કરી દે એટલે તાળી વાગે ક્યાંથી એક હાથે પછી. એટલે એમ કહેવાય મન આપણને કે તમે સમજીને ચાલો એમ કરીને, મને મારા કયા પ્રમાણે ના ચાલો. હા, એટલે કહ્યું ને દાદા ભગવાને શું કહ્યું, મન કેવું છે કે નપુંસક છે, ઈજડા જેવું છે. ઈજડાની શક્તિ કેટલી હોય કે અમે સાલ એવું કરીએ એટલે પેલો સમજી જાય કે આ તો આપણે ઓળખી ગયો લાગે છે કે. બરાબર, કરેક્ટ. દાદા ભગવાને દાખલો કેટલો સરસ આપ્યો. રાઈટ. પહેલાના જમાનામાં એક લગ્નની જાન જતી હતી અને ત્યાં પેલું પહેલા તો ગાળામાં જતા એટલે પેલું નેરિયામાંથી જતું હોય એટલે લૂંટફાટ થતી હોય એ વખતે. એટલે એ લોકોએ લૂંટફાટ ચાલુ કરી. એટલે એક વાણિયો હતો તો થોડો હિંમત વાળો, એટલે એને શું કર્યું, બોરડું ઢકી દીધું. એટલે બોરડું દેખાય ને કે કોણ બોલે છે એમ. ભાઈ ધીરે ધીરે બોર્ડરથી બોલ્યો કે ભાઈ સારે ઈજડે. પેલા જે લૂંટવા આવ્યા હતા એમાં એક ઈજડો હતો. એટલે એને થયું કે આ મને ઓળખી ગયા, એટલે બધું મૂકીને ભાગી ગયા. અહીંયા અંદર આવું જ છે, હવે સાલે ઈજડે એવું કહીએ એટલે પેલા ભાગી જાય, સમજી જાય કે ભાઈ અહીંયા આપણો ઉપજે એવું છે નહીં હવે. બરાબર. તો આપણું કામ નીકળે ને. વેરી મચ, વેરી મચ. એટલે મન એવું નથી કરતું કે અમે જે બતાવીએ તમે 100% સાંભળો ને એ પ્રમાણે કરો, એવું નથી કરતું. એ તો એવું કહે તમે મને સમાધાન આપો. કરેક્ટ, કરેક્ટ. મને સમાધાન આપો, સમાધાન આપો એટલે એનો ક્લેમ ના રહે. રાઈટ, રાઈટ, રાઈટ. એટલે તમારે કહેવું પડે પિનલભાઈ, કોઈ ડોક્ટર કહે છે પણ આપણે દવા લઈએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, એટલે એની અસર થશે જ કે નહીં કેમ થાય કે. ત્યાં આપણે પોઝિટિવ રહીને ચાલીએ એટલે કામ થયા કરે આપણું. વેરી ગુડ. બરાબર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ચાલો, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશભાઈ ભવાનીવાલા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, મહેશભાઈ સુરત થી બોલું છું. હવે મારા મમ્મી ઓફ થઈ ગયા પછી બધા મારા મમ્મી એમના પિયર પક્ષમાં બધાથી નાના છે. હવે પછી એટલે અમુક સગા આવેલા, અમુક પછી માસીઓ ને એ લોકો બધા પછી કોઈ ફોન પણ નથી કરતું. 2 મહિના થઈ ગયા કે મામાનો કે કોઈનો ફોન બી. એટલે અમે સામેથી 1-2 વખત કરેલો એટલે પેલું મનમાં એમ થયા કરે કે આ લોકો કઈ ફોન પણ નથી કરતા, આમ પણ નથી કરતા. એટલે મનને એમ સમજાવું છું કે ભાઈ હા સારું, તને છોડી દે, તું ભાઈ તું દાદામાં જાની, એ લોકોને એ તરફ નથી, તને દાદામાં માટે છૂટો કરે છે, તને તારે માટે ઉલટી વધારે સારું છે કે ભાઈ તને હેરાન નથી કરતા, એટલે તારે એ બધી ઝંઝટમાં એ છૂટો કરે છે. તો ઉલટી સારું તને એ બધું આમ અમુક અઠવાડિયા ભાઈ પાછું એવું વિચાર આવી જાય કે આનો ફોન નથી, આ લોકો કઈ પૂછતા નથી, મામાની છોકરી નથી પૂછતી, માસીની છોકરી, એવું આમ મનમાં આવ્યા કરે એમ. એટલે મહેશભાઈ ત્યાં આપણે મનને કહેવાનું કે પહેલા કેટલી વાર ફોન આવતા હતા કે પહેલે પણ બહુ ઓછા જ આવતા હતા, બહુ આવતા નહીં. આપણો વ્યવહાર જ નથી લાંબો તો પછી ફોન આવે કેટલા. બરાબર, વાત સમજાય. બીજી રીતે સમજો તો કોઈ આપણો હિસાબ હોય તો ફોન આવે ને. બરાબર. હિસાબ ના આવે તો ફોન આવે ખરો? નહીં આવે. બરાબર. હવે આપણે પોઝિટિવ જોવા, પોઝિટિવ એટલે શું તો ભાઈ તમને ફોન ના કર્યો એટલે તમને ડિસ્ટર્બ ના કર્યા ને. બરાબર. એટલે તમને શુદ્ધાત્મામાં રહેવા માટેનો સંજોગ વધારે આપ્યો ને એમણે. વધારે. બરાબર. આ સત્સંગમાં રહેવા માટેનો સંજોગ એટલો વધારે ના આપ્યો. બરાબર. તો કે અહીંયા આપણે
એ સમજણનો લાભ ઉઠાય ને આપણું કામ કાઢી લેવાનું છે. બરાબર. એટલે આપણે કહેવાનું કે આપણે માટે કેટલા ઉપકારી છે. હા. કે ભાઈ આપણને મુક્ત રાખે છે. હા બરાબર. તો આપણે ખેંચી નથી જતા કે બરાબર કેવું પડે આપણે અંદર અંતસ્કરણ ને કેટલા સારા છે, કેટલા ઉપકારી છે. જો આવું તો કોઈને મુક્ત રાખે જ નહીં. એ તો હેન્ડલ લઈને પાછળ પડી જાય કે આમ કર, પેલું કર, આમ કરો, આમ કરો, આ બધું કરવાનું, પેલું નહીં કરવાનું, એવું કેટલું જાત જાતના શિખામણ આપવા આવી જાય. વાત સમજે? હા. તો કે તમને આટલા મુક્ત રાખે તો એનો આનંદ હોવો જોઈએ કે દુઃખ થવું જોઈએ? આનંદ હોવો જોઈએ. એટલે આજથી આ શીખી જજો કે બરાબર. તો ફોન નથી કરતા બહુ સારું છે, આપણને મુક્ત રાખે એટલા. બરાબર. સાચી વાત. હવે બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે આપણે ઓફિસમાં કે બધા અમુક ભેગા થાય ત્યાં બધા ભ્રષ્ટાચારની વાત ચાલતી હોય, પછી ભાઈ મોદી આમ કર્યું, ફલાણો આ જીએસટી નો કાયદો બરાબર નથી, આમ છે તેમ છે. તો એમાં પછી આપણાથી હા ને બધું વાત ચાલુ થઈ જાય એમ, એટલે આપણે પછી પાછળથી ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આપણે આ બધામાં કા પડવાનું. એમાં શું એટલે ભાગાકાર કરી નાખવાનો. બરાબર. જો મોદી આપણને પૂછવા છે આ કરું કે ના કરું એમ? ના, કોઈ પૂછતું નથી. અથવા મોદીને કહેવા જોઈએ તો આપણું સાંભળવાનું છે? ના, એ બી કોઈ સાંભળતું નથી. તો આપણી પીપોડી ઘરમાં નથી ચાલતી એવું કહીએ ને ભાઈ, ઘરમાં કોણ સાંભળે છે આપણું? બરાબર. તો એ 12 વગાડવા જોઈએ તો કોણ સાંભળવાનું છે? કોઈ સાંભળવાનું. પેલા બધા આજુબાજુ બોલ કરે, આપણે એક કાને સાંભળી બીજા કાને કાઢી નાખવાનું એને. બરાબર. મમરો આપવાનો નહીં, મમરો પૂરવાનો નહીં આપણે. બરાબર. વાત સમજાય? તો કે વાત સાચી હોય કે ખોટી હોય, તમારી સહી કરાવવા માટે જ વાત કરતા હોય ને. બરાબર. તો કે આપણી સહીની કિંમત હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? હોવી જોઈએ. એટલે મહેશભાઈને કહેવાનું કે ભાઈ લોકો તો તમને ખેંચવા પ્રયત્ન કરે પણ કઈ બાજુ ખેંચે? શુદ્ધાત્મા બાજુ ખેંચી જાય કે વ્યવહાર બાજુ ખેંચી જાય છે? વ્યવહાર બાજુ. શુદ્ધાત્માથી હટાવીને વ્યવહારમાં લઈ જાય. એટલે વ્યવહારમાં નીચે ડૂબાડે છે કે તમને તરાવે છે? ડૂબાડે છે. તો તમારે ડૂબવું છે કે તરવું છે? અમારે તરવું છે, ડૂબવું નથી. તરવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી નાખવાનું બહાર, અંદર રહેવા નહીં દેવાનું. બરાબર. અંદર એની અસરો રહે તો પછી તમને બધી અંદર ચાલે ને, આમ કર્યું ને તેમ કર્યું, આ કરાય ના કરાય, બધું જાત જાતનું ચાલે કે ના ચાલે? પછી હા, એવું ચાલ્યા કરે. એનાથી તમને શું ફાયદો થવાનો? જીએસટી ઘટી જવાનો? જીએસટી ભરવો પડે છે? નુકસાન થાય, ફાયદો કઈ થતો નથી. તમારે જીએસટી ભરવો પડે છે? હા. તમારે ક્યાં ભરવો પડે છે? ના, એટલે અમારે નથી ભરવો પડતો હોય તો પાર્ટી પૈસા કમાતી હોય તો જીએસટી ભરવો પડે કે ના ભરવો પડે? ભરવો પડે. જીએસટી ઇન્કમ ટેક્સ ના ભરીએ આપણે તો સરકાર ચાલે? એટલે બધી સરકારની યોજનાઓ ચાલે કઈ રીતે? બરાબર. વાત સમજાય? બસ સરકારી કર્મચારીનો પગાર ક્યાંથી નીકળે પછી? બરાબર. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ આ બધો વ્યવહાર ચલાવે છે, મોદી નથી ચલાવતો. એવું આપણે અંદર કહેવું પડે કે અને આ જગતના જીવ માત્રનું જ ચલાવવાનું છે. બરાબર. એ તમારું એકલા નથી ચલાવવાનું. બરાબર. વાત સમજાય? હા. હા, તો પેલું શું છે કે દરેકને પેટમાં શું દુખતું હોય તો પહેલા આપણે ટેક્સની ચોરી કરતા, હવે ચોરી કરવાની બારી બંધ થઈ ગઈ તો મારો નફો એટલો ઘટી ગયો એવું દેખાય કે ના દેખાય બધાને? ના, એટલે અમારે વાતચીત એ માટે થાય કે બધું ગૂંચવાડા બહુ છે, પેલું કાયદામાં બધું એનું બધું પરફેક્ટ સોલ્યુશન નથી, એટલે એને માટે પેલું એમ થઈ જાય કે આ બધું આવ્યું છે ખરું, બરાબર છે. એટલે તમારી વાત સાચી છે, એની ના નથી પાડતો. પેલા શરૂઆતમાં આ બધા ગૂંચવાડા હોય છે દરેક જગ્યાએ. એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે ગૂંચવાડા ઓછા થાય છે કે નથી થઈ રહ્યા? થોડા થવા માંડ્યા એમ હવે. હા, એટલે ધીરે ધીરે બધા ગૂંચવાડા કાઢી જ નાખે. એટલે એ લોકોને જેમ જેમ સમજાય, ભૂલ સમજાય એમ પેલું રિપેર કરે ને. તો લોકો ભાઈ ગેરલાભ ઉઠાવતા બંધ કરે તો પછી ત્યાં આગળ એ લોકોને ના મજા આવે. બરાબર. એટલે આપણે તો શું છે, આપણે કોઈના પક્ષમાં પડવાની જરૂર નથી. આપણે મોદી આપણું ઘર ચલાવવા આવવાના છે?
ના કઈ નહીં, તો આપણે મોદીનું ઘર ચલાવવા જવાનું છે? ના. હા, એટલે આપણે તો કેવું કે આપણે તો આ બાઉન્ડ્રી છે ને એ બાઉન્ડ્રીમાં જ જવાનું આપણે. બરાબર. એટલે શુદ્ધાત્માની બાઉન્ડ્રીમાં રહીને તમારું કામ કરી લો કે દાદા ભગવાન જે આજ્ઞા આપી છે આજ્ઞામાં રહીએ એટલે આપણું કામ નીકળી જાય કે આ બધું હવે આપણે આમ પ્રતિક્રમણ પશ્ચાતાપ કરવો પડે આ બધું ત્યાં નક્કી પણ પ્રત્યાખ્યાન કે ના ભાઈ આ બધું મને શોભે નહીં કે આ બધું મારા કામનું નથી એમ. બરાબર. મારે મારું જે કામ કરવું છે એના માટે મને આ વસ્તુ હેલ્પિંગ નથી એમ. બરાબર. ત્યાં બીજાના માટે જ અભિપ્રાય પૂર્વક પડ્યા હોય તો એમને દોષિત જોયો હોય તો એના પ્રતિક્રમણ કરો આપણે. બરાબર. તો મેઇન શું થયું? મેઇન પ્રત્યાખ્યાન એટલે ભૂલના પક્ષ છૂટી ગયો એ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. આ એક સૂત્ર છે મારે સમજવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો આમાં શું ના સમજાયું? દીપકરાજજી. હા, મારું સૂત્ર આમ હતું. એક મિનિટ. કઈ દિવ્ય દેશનામાંથી કરતું? ના ના, મારી પાસે નાની પોકેટ. હા, કઈ પણ ફોટો પણ મોકલ્યો. હા, એક જ છે પોકેટ. એ પણ કયો નંબર છે એનો? WhatsApp. Okay. That's okay, no problem. સમજાઈ ગયું. રોંગ મારું આવી ગયું એટલે ફાઇન. 1 મિનિટ. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જાય નહીં ને એવું બધું થાય ને પેલામાં મારે તો આઈ કેન કોલ અપ. નહીં, સાચી વાત છે. પણ હવે પેલા કેટલી સરસ વાત કરી. ડેવલપ માણસો હોય એ નિર્ભયતાથી સીધા રહે અને અનડેવલપ તે ભયના માર્યા સીધા રહે. એટલે આ વાત બીજી રીતે સમજાવું તમને. ઓકે. તો કે જે મહાત્માઓ છે મહાત્મા માટે દાદા શું કહ્યું? તો બહુ ભડકાટ કાઢી નાખો ને કે કોઈ બાપો ચલાવનારો નથી એમ. બરાબર. તો બહાર સામાન્ય લોકો જોડે વાત કરતા દાદા શું કહે? ભાઈ ભગવાન જ જગત ચલાવે છે એમ. બરાબર. વાત સમજાય? બીજી રીતે કહું, આપણે નાના હતા તો પેલો ગોરસ આંબલીના ઝાડ ઉપર ચડતા આવીએ તો પપ્પા મમ્મી કે વડીલો શું કે બેટા જો સાચવજો આની પર ભૂત રહે છે એમ. બરાબર. આંબલીના ઝાડ ઉપર ભૂત રહે છે. કે ભાઈ કેમ ગાલી દીધો? સીધા કરવા માટે. તમે ભાઈ વગાડીને આવો તો ભાઈ દવા એ લોકો જ કરવી પડે. બરાબર. એના બદલે તમે ચડો નહીં ઝાડ ઉપર તો તમને વાગે નહીં. બરાબર. પણ મોટી ઉંમર કેવું પડે કોઈ ભૂત નથી રહેતું એમ. ના એને સમજાય કે આની ઉપર ચડીએ ને તો એ વાગે એટલે તો શું કહે કે બસ લાકડીથી ને તારથી તોડી લે જે તોડવું હોય. બરાબર છે. એટલે જે ડેવલપ માણસો છે નિર્ભયતા એટલે શું કે સમજણના આધારે સીધા રહે. બરાબર છે. તો જેની સમજણ જ નથી તો કે એને સીધા રાખવા હોય તો શું કરવું? તો કે ત્યાં ભય ઘાલવો પડે. એટલે એમાં આપણે આજે ભગવાનનો જે પાપનો ભય દેખાડે એ પણ એ જ કારણથી ને. ભગવાન જોઈ. બરાબર. ભગવાન જુએ ભગવાન તને પનિશમેન્ટ કરશે એવું એના અંદર રહ્યા કરે એટલે શું કરે કે ભૂલ કરતા બ્રેક વાગે. સાચી વાત. કારણ કે હજુ એની સમજણ એટલી ડેવલપ નથી થઈ કે એ વસ્તુ ડાયજેસ્ટ કરી શકે. ભગવાન આ નથી કરતા, મારી જ પાટલી ભૂલનું પરિણામ આવ્યું છે, મને આ ભૂલ શોભે નહીં, મારે ના કરવી જેવું એના અંદર સમજવા ફિટ નથી થયું ત્યાં સુધી આ ભય રાખવો પડે. બરાબર છે. હવે અત્યારે તમને કેવું પડે કે ભૂલ ના કરશો એમ?
ના કેવું પડે. ના કેવું પડે કેમ તો કે તમને પોતાના જ નરેશભાઈ ને પોતાને જ પોતાની ભૂલ ખૂંચે કેમ તો કે એમને જ છૂટવું છે. પેલા તો બંધા છે જ ખબર નથી. બરાબર. ક્લિયર થઈ ગયું? ના આમાં છે ને જે પહેલું સેન્ટેન્સ છે ને ડેવલપ માણસો નિર્ભયતાથી સીધા રહે. અરે નિર્ભયતા કઈ તો કે સમજણ સાથે નહીં. બરાબર. બીજી રીતે સમજ તો કે આપણે મુખ્ય નિર્ભયતા કઈ કહેવાય તો કે સૌથી મોટો ભય મરણનો હોય. મરણનો, સાચી વાત. બરાબર. બરાબર. તો કે મરણનો ભય આપણને રહ્યો ખરો? ના. અચ્છા હવે બીજી રીતે વાત સમજાવો. તો કે આજે તમારી કઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો તમને ક્યારે એવું થાય કે મારી ભૂલ જાહેર કરી દઈશ તો એ લોકો મારા માટે શું વિચારશે એમ? ના, જાહેર કરવામાં વિચાર ન આવે, આપણે કરી દઈએ. એટલે ત્યાં નિર્ભયતા ઊભી થઈ કે ના થઈ? ઊભી થાય, સાચી વાત. પણ નિર્ભયતા કયા આધારે? તો કે સમજણના આધારે. એટલે એના આધારે શું થાય કે ત્યાં પછી ખોટું કરવા ના જાય પછી. બરાબર છે. અથવા ખોટું થઈ જ ગયા વખતે તો એનો પક્ષ ના લે. બરાબર છે. વાત સમજાય? એટલે મારી પ્રકૃતિનું કે મારા વ્યવહારનું કોઈ પણ રીતે રક્ષણ ના કરવું એના આધારે. બરાબર છે. એ નિર્ભયતાના આધારે મારી ભૂલનું રક્ષણ ના કરું ક્યારે. બરાબર છે. પછી એ નિર્ભયતા ઊભી થાય પછી મારી ભૂલનું રક્ષણ કરું છું, મારી ભૂલને હું છાવરું છું, તો ત્યાં પછી નિર્ભયતા ઉડી જાય પછી. બરાબર. એની પર હું આવરણ લાવી રહ્યો છું એને. બરાબર છે. સમજાય? એટલે આટલું સરસ વિજ્ઞાન હાથમાં આવ્યા પછી એ વિજ્ઞાન ગુમાવી બેસું એવી દશા પણ આવી શકે ત્યાં. એટલે આ રેડ સિગ્નલ છે. બરાબર. એનો મતલબ એમ છે ને કે ડેવલપ્ડ અને અનડેવલપ્ડ જે કીધું છે એટલે આપણે એમ સમજી શકીએ કે મહાત્મા અને નોન મહાત્મા અથવા તો જ્ઞાન લીધેલા અને જ્ઞાન ન લીધેલા. અધ્યાત્મની વાત છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત છે, વ્યવહારની નહીં, અધ્યાત્મની વાત છે. હા બરાબર છે. એટલે અધ્યાત્મ મૂકે એ વધારે સારું પડે. બરાબર, સાચી વાત છે. ઓકે. એટલે મહાત્મા એટલે શું થયું? મહાત્મા થયા એટલે અમને દ્રષ્ટિ આખી પ્રાપ્ત થઈ. હાજી હાજી. વિઝન પ્રાપ્ત થયું તો કે આના આધારે દ્રષ્ટિના આધારે પર એ ચાલે. પોતાના મનના આધારે કે બુદ્ધિના આધારે કે અંતસ્કરણના આધારે ના ચાલે. બરાબર છે. સમજાય? બરાબર છે. એટલે એ સમજણના આધાર પર સીધો રહે. ત્યાં એને સમજાય કે મારી પાછલી ભૂલનું પરિણામ આવ્યું છે, મને આ પોસાતું નથી, માટે મારે એનો પક્ષ લેવાનો નથી. બરાબર છે. ત્યાં ભાઈ પેલો ભય કરવો ના પડે. તો કે પોતાની ફાઇલ એક માટે નિષ્પક્ષ થઈ ગયો. બરાબર છે. એટલે ત્યાં પછી નિર્ભયતાના આધાર પેલો સીધો રહે, એ સમજણના આધાર પછી સીધો ચાલે. બરાબર છે. બરાબર છે. ક્લિયર. બોલો બીજું કઈ પૂછવાનું છે? ના બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારે તો જાગૃતિ બેન જ પૂછી લેવાનું. એટલે તમે જવાબ આપી શકો તો જાગૃતિ પૂછો. તમારાથી સમાધાન ન થયો તો તો બરાબર, તો બરાબર. મારી ભૂલ સ્વીકાર લીધી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો પ્રભુ. હવે દાદાએ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફોરેન ડિપાર્ટમેન્ટ બે ડિપાર્ટમેન્ટ બતાવ્યા છે. બરાબર. હોમમાં જતો રહે તો તને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. હવે હોમમાં જવું કેવી રીતે? હોમમાં જ રહેવું, ક્ષણે ક્ષણે સદાય સર્વથા સ્વસત્તામાં રહીને સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરવો. તો એ ફોરેન હોમમાં રહેવું કેવી રીતે થાય? એટલે વાત સમજો. શાંતિ કાકા થવા માટે તમારે કઈ મહેનત કરવી પડે છે? જરા ઉતાવળ બોલો. શાંતિ કાકા થવા માટે તમારે કઈ મહેનત કરવી પડે છે? ના. તો કહ્યું હું શુદ્ધાત્મા છું એ દશા ખુલ્લી કરી આપી દાદાએ. હા કરી આપી. બરાબર. તો કે એ ખુરશી પર બેસી રહેવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે કે બેસાડી દીધા છે આપણને? બેસાડી દીધા.
બેસાડી દીધા છે, પણ બેસાડી દીધા છે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે પાછલા જે પડઘા પડે છે એના આધારે શાંતિ કાકાની ખુરશી પર બેસી જ જઈને. બરાબર, વાત સમજાય? હા. એટલે અત્યારે જે પડઘા આવે છે ત્યાં શાંતિ કાકાને શું લાગે છે આ તો હું જ બોલેલું છે, મારો જ અવાજ છે, મને જ કે છે, એવી ત્યાં પેલી ભાષ્યમાન પરિણામો ઉભા થઈ જાય છે. એ ભાષ્યમાન પરિણામોને આપણે સાચા માની લઈએ ત્યાં આગળ. એટલે ભાષ્યમાન તરીકે જાણો તો એ ક્યારે જણાય ભાષ્યમાન તરીકે? તમે શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા હો ત્યારે. હવે શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર બેઠા એ બેસનાર કોણ? એમ પેલું એમાંથી ફરેણમાં જતો રે, જતો જાય તો ભાષ્યમાન દેખાય ને. એટલે એ શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા શું થાય કે હું પોતે મારી પોતાની સીટ મેં છોડી નહીં એમ. એટલે હું મિનેસ ના થઈ ગયો, હું શાંતિ કાકા ના થઈ જવું તો ત્યાં શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા કેવાય ને આપણે. આપણે શાંતિ કાકા એ થઈ જાય છે કોણ? એમ એ જે જનાર આવનાર કોણ છે? ના ના, જનાર આવનાર એટલે કોઈ નથી. ત્યાં પેલો અહંકારના આધારે પેલો કહે છે કે મેં કર્યું, મને થયું, મારી જોડે વાત કરી. ખાલી અહંકાર જ કરે છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં જ થાય છે. બરાબર, હા. વાત સમજાય? હા, સમજાય. ત્યાં શુદ્ધાત્માને શું કે અહંકાર રહિત દશા, ત્યાં કેવું ના પડે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એમ. બરાબર, જે નથી ત્યાં કેવું પડે કે હું શાંતિ કાકા છું એમ. હા હા, બરાબર. વાત સમજાય? હા હા, એટલે અહીંયા દાદાએ આપણી મૂળ દશા ખુલ્લી કરી આપી. હા. ને મૂળ દશામાં રહેવાય એના માટે પેલી 5 આજ્ઞા આપી. બરાબર. તો 5 આજ્ઞા કોને આપી? તો કે શાંતિ કાકાને આપી. હા હા. કેમ? તો કે ત્યાં પેલું હોમ ને ફોરેન ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ રહે એના માટે. બરાબર, અલગ. હા, બંને અલગ જ રહે. એટલે અલગ છે જ, અલગ સમજણમાં વર્તે એના માટે 5 આજ્ઞા છે. બરાબર. 5 આજ્ઞા શાંતિ કાકા વાપરે તો અમને ફોરેન જુદું રહે કે ના રહે અમને? હા, તો ફોરેન જુદું રહે. કે ડખો દખલ થઈ જાય? ના થઈ જાય. ના થાય. તો કે કેટલું સહેલું કરી આપ્યું દાદા આપણને. બરાબર. તો કે આટલી ગજબની દશા ખુલ્લી કરી આપી કે નિરંતર છૂટું ને છૂટું રહે એવી દશા છે. બરાબર. પણ ત્યાં પછી મને 5 આજ્ઞામાં રહેવાની ઈચ્છા ના થતી હોય, કોઈ પેલું થાય કે ભેગું થઈ ગયું હોય. બરાબર. સમજાય? તો મિનસ જૂઠું મારી દે તો પેલા આજ્ઞા પછી હાજર ના રહે ત્યાં. હા હા. એટલે ત્યાં કેવું પડે કે 5 આજ્ઞામાં રહેવું એ તારા હિતમાં છે, એને સમજણમાં ફિટ કરાવવું પડે, પાકું કરાવવું પડે. બરાબર. એટલે એ પાકું થાય ને આજ્ઞામાં રહેવા માંડે એટલે ઓમ ને ફોરીન છૂટું ને છૂટું વર્ત્યા કરે. હા, બરાબર. સરસ. બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે? હા, બસ બસ. બહુ અઘરા પ્રશ્નો પૂછી કાઢો છો. તો ફોરેન માંથી ઓમમાં લાવી દીધો મને. અમને લાવી દો સાહેબ. છો જ તમે. જો માસે શું કહ્યું? માસે જવાબ આપી દીધો, ઓમમાં જ છો એમ. બરાબર. મહેસાણા ઘરની વાત નથી કરતા, શુદ્ધાત્મા ઘરની વાત કરે છે. એ પાકા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનય જાની આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. શાંતિ કાકા ફોલો કરજો. હા હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોએ સૌ સાહુણમ. નમો લોએ સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ.
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शांति का જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ ને બીજો એક અનુભવ સાંભળવા પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સમ્યક જય સચ્ચિદાનંદ. सम्यक जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ કાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. मिनेशानंदजी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સંજીવભાઈ. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद।